Praise be to the name of the Lord. Making the weather conditions favorable, these days God enabled us to conduct the meeting. Let's all praise God. Stotram, 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 stotram. All the words spoken these days must be profitable for God's children. Let's all praise God. Stotram, 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 stotram. Even right now, God has opened the doors for God's word to be valued in our midst. Let's praise God. Praise be to the name of the Lord. 1 Peter chapter 3 verse 21. தேவனை பற்றும் நன்மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையாயிருந்து இப்பொழுது நம்மையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலினால் ரட்சிக்கிறது. The life figure whereunto even baptism that also now saves, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Praise be to the name of the Lord. We see three righteous men during the time of conscience. First of all, Abel offered excellent sacrifice. By that he was called as righteous. Without atonement, there is no remission of sins. The Lord gave a testimony. More than sacrifice given by Cain, Abel's sacrifice was excellent. He was counted righteous. After that, during the time of conscience, we see a man called Noah. Praise be to God. He prepared an ark. By preparing the ark, he got the righteousness as a shadow for baptism. Noah's righteousness is the righteousness what we receive through the baptism, through the righteousness through baptism. He became heir unto that righteousness. Praise be to God. We find another person, his name is Abraham. Even to Abraham, a gospel was preached. What does the word of God say? It was found they should be made righteous. They should be made righteous by faith, as the word of God told before. God spoke to Abraham as a gospel, the righteousness what he is going to receive through faith. Abraham, who hearkened to the gospel, obeyed to the gospel, he built up his life. At last he offered his only begotten son on Mount Moriah as a sacrifice. Praise be to God. When the Lord saw the obedience of Abraham, God blessed him. Surely in blessing he will bless thee, multiplying I will multiply thee. All the families of the earth shall be blessed by your generation. I made an oath upon my name. This oath and blessing belongs to the New Testament saints. This oath is the refuge and hope what we have to receive.
நாம் புதிய எருசலேம் சீயோன் என்று அழைக்கிறோம். The hairs what we receive through this oath only, we call it as Zion and New Jerusalem. மனச்சாட்சியின் காலத்திலும் 3 விதமான நீதிமான்களுக்கு அவர்களுக்கு அருளப்பட்ட கிருபைக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி அவர்களை நீதிமான் என்று கர்த்தர் அவருக்கு சாட்சி கொடுத்தார். In the dispensation of conscience there were 3 righteous people according to the righteousness God gave in the testimony for them. Praise be to God. ஆனால் இங்கே நோவாவுக்கு நீதிமான் என்று சாட்சி கொடுக்கிறார். Here God is calling Noah as a righteous person. Praise be to God. நோவாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நீதி எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது? What type of righteousness was given to Noah? அவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு நீதியை அவன் பெற்றுக்கொண்டார்? What type of righteousness did Noah receive? Praise be to God. ஆபேல காயின் கொன்றான். Cain killed Abel. ஆபேல காயின் கொன்றான். Cain killed Abel. ஆபேல் கொண்ட காயினுக்கு பதிலாக எனக்கு ஒரு குமாரனை கொடுத்தார் என்று ஏவாள் சொல்கிறார். Eve says, because Abel was killed, God gave me another son. அவன் தான் சேத். He was called Seth. சேத் ஏனோசை பெற்றார். He Seth begat Enos. அந்த நாட்களிலே மனுஷர்கள் தேவனை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். Those days people started to call upon God. ஆதியாகமம் 4:26. Genesis 4:26. சேத்துக்கும் ஒரு குமாரன் பிறந்தான், அவனுக்கு ஏனோஸ் என்று பெயரிட்டான். அப்பொழுது மனுஷர் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். And to Seth to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. அல்லது ஏனோசை பெற்றவுடனே மனுஷர்கள் கர்த்தரை ஆராதித்து கர்த்தரை தொழுது கொண்டார்கள். As soon as they heard the word of God, people started calling upon God or worshipping God. ஆதாம் பாவம் செய்த உடனே எல்லா மனுஷரும் பாவத்தில் பிறந்தார். ஆதாம் மூலமாக மனுஷருக்குள்ள பாவம் பிரவேசித்தது. Because Adam committed sin, through Adamic sin, sin entered in all the generation. ஒரு மனுஷன் மூலமாக பாவமும் பாவத்திற்குள்ளும் மரணமும் உலகத்தில் பிரவேசித்தது. Sin came by one man, and by him death entered into the world. அதே போல ஆதாம் மூலம் பிரவேசித்த பாவம் உலகத்தில் காணப்படும் போது, மனுஷருக்குள்ள காணப்படும் போது ஒரு கூட்டத்தார் தேவனை ஆராதித்தார்கள். In the same way, when the sin was found in this world prevailing, one group of people started calling upon God. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், மனுஷனுடைய இதயத்தின் தோற்றம் எல்லாம் அவன் சிறு வயதிலே பொல்லாததா இருக்கிறது. The Lord says, from his very young age, the thoughts and imaginations of heart was continually wicked. சுகந்த வாசனையாகிய பலியை முகர்ந்து மனுஷனை குறித்து நோவா நாட்கள் அப்படி சாட்சி கொடுக்கிறார். Concerning the people during the days of Noah, God is giving testimony. அவன் எதுவும் வேண்டும் என்று செய்வதில்லை, வேண்டும் என்று சிந்திக்கிறதில்லை. அவனுடைய சிறு வயதிலிருந்து தாய் வயிற்றிலிருந்து பிறந்து வெளியே வரும்போது அந்த இதயத்தில் அவனுடைய தோற்றம் எல்லாம் நிச்சயமும் பொல்லாததாகவே இருக்கிறது. Purposely, he does not want to think like this. From his small age itself, the thoughts, imaginations were continually wicked. பின்பு ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வந்தவுடனே அந்த பாவம் கிரியாக மாறினது. When a particular time came, the sin became work. பின்பு அது கொடிய பாவமாக மாறினது. Then that sin became a wicked sin. பின்பு அந்த பாவம் அவனை நிச்சய அழிவுக்கு தண்டனைக்கு கொண்டு வருகிறது. At last, the sin takes him to eternal punishment and destruction. பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணத்தை அவனுக்கு கொடுக்கிறது. It gives him the wages of sin, which is death. இதுதான் ஆதாம் மூலம் மனுவர்க்கத்துக்குள்ள பிரவேசித்த பாவம், பாவ நீதியம், பாவ சிந்த மனுஷனுடைய இதயத்தின் தோற்றம் எல்லாம் பாவமாகவே இருக்கிறது. This was the sin which entered the world, humanity, through Adam, and all his thoughts, imaginations were continually wicked. ஆனால் அது கிரியை செய்ய அதிகமாக கிரியை செய்ய விடாதபடி சேத்துங்கிற ஒரு ஏனோசுங்கிற ஒரு ஜனங்கள் தேவனை ஆராதித்து தேவனை தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். That the prevailing sin may not work more, we find a group of people, the sons of Seth, they started worshipping and calling upon God. அதனால இவருடைய ஆராதனை நிமித்தமும் இவருடைய தொழுகை நிமித்தமும் அந்த மனுவர்க்கத்துக்குள்ள பிறந்த அந்த ஆதாமிய பாவத்தின் வல்லனை சற்று அடங்கி இருக்கிறது. Because of they calling upon God, worshipping God, the prevailing sin which came from Adam's generation was subdued for a little while.
கர்த்தரின் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. இதே காரியத்தை தெசலோனிக்கேயிலே பவுல் பேசுகிறார். Same thing Paul is writing the church of Thessalonians. பெற்றின் மகனாகிய பாவமனுஷன் வெளிப்பட்டவனாகிய அந்த நாள் வராது. That day will not come except the son of perdition be revealed. அவன் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தேவனை போல இருப்பான், ஆராதிக்கிறதுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தன்னை உயர்த்துவான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். He will exalt himself like God. He will exalt himself above all the other people into the temple of God. ஆனால் அந்த அந்திகிறிஸ்து வெளிப்படாதபடி ஒருவர் தடை செய்து கொண்டிருக்கிறார். But one person is hindering so that the Antichrist may not be revealed. அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர். He is the Holy Spirit. இந்த நாட்களில் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்து ஆராதித்து தேவனை ஜெபிக்கும் போது அந்த அந்திகிறிஸ்து வல்லமை தடை செய்யப்படுகிறது. These days when we are worshipping the Lord in the Holy Spirit and truth, we find the power of Antichrist is being subdued. அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வெளிப்படுவதற்காக இருந்தாலும் அது இப்பொழுதும் அந்த அந்திகிறிஸ்து இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். Though Antichrist is going to physically appear at one time, now the spirit of Antichrist is at work, Apostle Paul says. அவன் மனம் போல கிரியை செய்து தேசத்தை அடிக்காதபடி தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக அதை கட்டி வைக்கிறார். That this spirit of Antichrist may not work mightily and destroy the humanity and world through a group of spirit anointed people worshipping God. God has subdued these powers. அதே போல சேத்துக்கள் தேவனை ஆராதிக்கும் வரைக்கும் பூமியில் உள்ள கொடுமைகள், அக்கிரமங்கள், அநியாயங்கள் எல்லாம் ஒரு மட்டுக்குள் காணப்பட்டது. We find even the early apostolic days when the people were worshipping God, they were praying to God, the iniquity sins were subdued. என்ன செய்தார்கள்? What the children of Seth did, மனுஷகுமாரத்திகள் அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் கண்டார்கள். they saw the sons of men to be more beautiful. சேத் புத்திரருக்கு தேவன் பரிசுத்தத்தை அலங்காரமாக கொடுத்திருந்தார். To the sons of Seth, God had given beauty. God had given holiness as that beauty. ஆனால் பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். That's why we read, worship the Lord in the beauty of holiness. ஒரு மனுஷனுக்கு அல்லது தேவனுடைய மனுஷனுக்கு அலங்காரம் என்று சொன்னால் தேவ ஆராதனை தான். For a child of God, beauty means it is worshipping God. Praise be to God. ஆனால் தேவனை ஆராதித்தவர்கள் இந்த சௌந்தரியத்தை காட்டிலும் உலக பிரகாரமான சௌந்தரியம் நேர்மையாக கண்டார்கள். Sons of Seth was worshipping God. They saw more than the beauty of worshipping God. The worldly beauty was more for them. இந்த வஸ்திரங்களும் இந்த நகை உடாலும் உண்ணம் உடுக்க உண்டாயிருந்தால் போதுங்களும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த நாட்களில் நாகரிக காலத்துக்கு ஜனங்கள் அது அற்பமா எண்ணக்கூடிய ஒரு காலம். In the modern period, you see people, they don't want to have any ornaments, food to eat and clothes to wear. We are staying in such a period. We are fools in the sight of people. ஒரு காலத்துல நம்முடைய வஸ்திரமா இருந்தாலும், நம்ம செருப்பா இருந்தாலும், நம்ம புசிப்பா இருந்தாலும், நம்ம குடிப்பா இருந்தாலும், நம்முடைய வீடுகளா இருந்தாலும் அது ஒரு ஆராதனைக்குரிய ஒரு பக்தி விருத்திக்கான முறையில் அமைந்திருந்தது. Once upon a time, let it be eating, drinking, sitting, standing, whatever we did, it was enclosed with worshipping God. அதுக்கு ஏற்றவாறு நாம் தேவனை ஆராதித்து அதுல அழகாக சௌந்தரியமாக மகிழ்ச்சியாக ஜீவித்தோம். Accordingly, we worship God. We were really covered by the beauty of holiness and truth. ஆனால் இப்பொழுது பூமியில அநேக கவர்ச்சியான காரியங்கள் வந்தவுடனே தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு ஒரு விதமான ஒரு அசைவு உண்டாகிறது. When many enticing, attractive things came in the world, the people of God were moved. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ஏனென்றால் இப்பொழுது இது ஒரு சோதனை காலமா இருக்குது. Now it's the time of temptation. எப்படி சேத் புத்திரர்கள் மனுஷகுமார்த்தி அதிக சௌந்தரியம் என்று கண்டு தங்களுடைய வேறுபாடு ஜீவித்தை நஷ்டப்படுத்தி அவர்களோட சம்பந்தம் கலந்ததாலும் அதே போல இந்த நாட்களில் நடக்கிறது. How the sons of Seth, we find, losing the life of separation, they started mixing with the people of the world. In the same way, in the modern days also, same things happening. இப்படி அவர்கள் வேறுபாடு ஜீவித்தை பிரிந்து அவர்கள் தேவனுக்கு விலகினவுடனே அவர்களுக்குள்ள வேலல் அவர்களிடத்து போய்விட்டது. Like this, having lost the life of separation, when they went to the worldly group of people, we find the strength departed from them. சில பேரோட ஜாதிகளோடு கலவாதே தனியே வாசம் பண்ணுற ஜனம் ராஜாவுடைய ஜெயகம்பீர சொத்தம் இருக்கிறது. இவர்களுக்குள்ள காண்டாமிருகத்துக்கு பலன் உண்டு. Concerning Israel, the Lord says, these people will dwell alone. They will not mix with the nation. They have the strength of the unicorn. The voice of the king is amidst them. பாவத்தை எதிர்த்து ஒரு ஆராதனை செய்ய ஒரு சௌந்தரியத்தை பாதுகாத்துக்குள்ள சக்தியாக விளங்கி விட்டார்கள். When the sons of Seth
they lost the power, strength within them. They lost the strength even to resist the sin in the world. அவருடைய ஈயத்தில் என்ன சிந்தைகள் வருகிறதோ, எண்ணங்கள் வருகிறதோ, அதுக்கு அடிமைப்பட்டு அநீதிக்கு தங்களுடைய ஆயுதங்களை அடிமையாக ஒப்பு கொடுத்து பாவங்களுக்கும் சாபங்களுக்கும் கொடுமைகளுக்கும் வஞ்சகங்களுக்கும் புசிப்புக்கும் குடிப்புக்கும் தங்களை ஒப்பு கொடுத்து விட்டார்கள். Whatever thoughts, imaginations of sin came in them, they surrendered the members of righteousness and gave to sin, uncleanness, lust, drinking and eating. பூமி அவபக்தியினால் நிரப்பப்பட்டது. We find the earth was filled with violence. தேவனுடைய எச்சரிப்பு சத்தம் கேட்டாலும் அவர்கள் உணர்விடைந்ததில்லை. Though they heard the warning voice of God, they did not get convicted. நோவா நாட்களில் புசித்தார்கள், குடித்தார்கள், கொண்டார்கள், நட்டினார்கள், நாட்டினார்கள். ஆனால் நோவா பேழைக்குள்ள பிரவேசிக்கிற வரைக்கும் அவர் உணராது இருந்தார்கள். We find during the days of Noah, people were eating, drinking, plucking, planting. Till the day Noah entered the ark, they were not convicted. மழை பற்றிய எச்சரிப்பு இந்த சத்தம் கொடுக்கப்பட்டாலும் அந்த நோவா தேவன் கொடுத்த வார்த்தையின்படியே ஒரு பேழையை உண்டாக்கி அந்த வேலையை முடித்தாலும் மற்றவர்களுக்கு அது ஒரு பரியாசமாகவே காணப்பட்டது. Though warning was given concerning rains and the flood, though Noah built an ark and prepared the ark for other people, it was a mockery for them. அந்த பேழைக்குள்ள பிரவேசிக்கிற நாள் வரைக்கும் அவர் உணர்ந்தார்கள். Till the day they entered the ark, they were not convicted. இன்றைக்கு நாளைக்கு காலையில நோவா பேழைக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார் என்றால் இன்றைக்கு ராத்திரி வரைக்கும் அவர் உணர்றதில்லை. Example, if tomorrow morning Noah is going to enter the ark, till today midnight they did not have any feeling. அதே போல மனுஷகுமாரனுடைய நாட்களில் நடக்கும் என்று கர்த்தர் எச்சரிக்கிறார். Even the Lord is giving the warning, same thing will happen during the days of the Son of Man. புசிப்போம், நாட்டுவோம், குடிப்போம், கொள்ளுவோம், ஆனால் கர்த்தர் வருகிற வரைக்கும் நாம் உணராது இருப்போம் என்று எச்சரிக்கிறார். God is warning, we'll be eating, drinking, giving, taking, plucking and planting. We will be not aware till the Lord comes. Luke chapter 7:27, we read this. Praise be to God. நோவா பேழைக்குள் பிரவேசிக்கும் நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்து குடித்தார்கள், பெண் கொண்டு கொடுத்தார்கள். ஜலப்பிரளயம் வந்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது. Praise be to God. அதே போல மனுஷகுமாரனுடைய நாட்களில் நடக்கும். Same thing will happen during the sons of man, day of Son of Man. அல்லது கர்த்தருடைய வருகையில அநேகர் நோவா நாட்களில் கைவிடப்பட்டது போல கைவிடப்படுவார்கள். Or else when the Lord comes, many will be left behind as they were left during Noah's days. கர்த்தருடைய நாமத்தில் ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. இப்படி தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஏற்பாடு ஜீவித்தை நஷ்டப்படுத்தி ஜாதிகளோடு கலக்கும்போது அவருடைய பலன் அவர்களை விட்டு போனதுனால அவர்கள் அந்த ஜென்ம பாவத்தை எதிர்த்து அதை ஜெயிக்க முடியாதபடி அந்த ஜென்ம பாவத்துக்கு ஏற்றவாறு தங்களை ஒப்பு கொடுத்து விட்டார்கள். God's people, when they lose the life of separation, when they go and mingle with the worldly people, what will happen? The nature of sin, it will try to prevail over the sin of the world. விரும்புகிற நன்மை செய்யாதபடி விரும்பாத தீமைகளையே அவர்கள் செய்கிறார்கள். They will go on doing the evil which they don't desire. நான் அல்ல, எனக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிற பாவமே அப்படி செய்கிறது. It's not I, the sin that dwelleth in me is doing like this. அந்த பாவத்தை எதிர்க்க எனக்குள்ள பலன் இல்லை. I have no strength to resist the sin. நான் எவ்வளவு செய்யக்கூடாது என்று நினைக்கிறேனோ அவ்வளவுக்கு என்னை கட்டாயப்படுத்தி அதை செய்து விடுகிறது. The more I don't want to commit sin, the more I am compelled to commit sin. நான் அல்ல, எனக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிற பாவமே அப்படி செய்கிறது. It's not I, the sin which is dwelling in me, it is compelling me to do so. ஒரு மனுஷனுடைய ஆத்மாவில ஆதாமிய பாவம் வாசம் பண்ணி அந்த பாவமான பல உணர்ச்சிகளையும் பல சிந்தைகளையும் பல எழுச்சிகளையும் உண்டாக்கி அவனை கட்டாயப்படுத்தி செய்ய வைக்கிறது. A person's sin, Adamic nature of sin is coming inside him, giving him emotions, affections and lust, compelling him to commit sin. இப்படி நோவா நாட்கள்ல முழு உலகமும் கொடுமையினால் சீர்கெட்டதாகவும் போயிட்டது. We find during the days of Noah, the whole earth was corrupt and filled with violence. What does the Lord say? நான் மனுஷனை உண்டாக்குறது எனக்கு மனஸ்தாபமா இருக்கிறது. I am repenting for creating man. அதனால இந்த மனுஷனை பூமியோடு அடித்து போடுவேன். I will destroy this man from the face of the earth. என்று தன்னுடைய உள்ளத்தில் அவர் சொல்லுகிறார். In his grievance he says like this. ஏனென்றால் மனுஷனை உண்டாக்குவதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. அந்த நோக்கத்துக்கு அவன் எப்படி இசைந்து இணைந்து கொடுக்கவில்லையோ அப்பொழுது
பாவம் அவனுக்குள்ள பிரவேசித்து அவனை தேவனை விட்டு வெறும் தூரமாக்கி இப்படிப்பட்ட குடிமை உள்ள ஒரு சந்ததிக்கு ஆதாம் ஒத்தாப்பனா மாறிட்டான். God had a purpose in creating man. When man did not cooperate with the purpose of God, we find God had surrendered him to the sin and man became corrupted, filled with violence. சவுல ராஜாவா அபிஷேகம் பண்ணினார். God made Saul as king. ஆனால் அவனுக்கு முன்னால ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை வைத்தார். Before him, God had given him an important task. ஆனால் அவன் அதை செய்யவில்லை. He did not do that. கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார்? What did the Lord say? நான் அவனை ராஜாவாக்குறது எனக்கு மனஸ்தாபமா இருக்கிறது. I am repenting for making Saul as the king. அமலேக்கியராகிய அந்த பார்வையை சங்கரித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு ஜெயஜீவித்து விரோதமாக இருக்கிற சத்துருத்தை அழித்து அவன் என்னுடைய ஜனங்களை ஜெயஜீவித்துக்கு நடத்துவான் என்று நான் அவனை அபிஷேகம் பண்ணினேன். I anointed Saul so that he might lead my people to victory, destroying the Amalekites are called as sinners who are directly working against the throne of God. நான் அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ண எனக்கு மனஸ்தாபமா இருக்கிறது. Now I am repenting for anointing Saul as king. அதே போல இந்த நாட்களில் நம்மை ரட்சித்து ஞானசாரம் வைத்து பரிசுத்தாவினால் அபிஷேகம் பண்ணி தேவனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற்றுவதற்காக நம்மை தெரிந்து கொண்டா நாம் வேறே பாதையிலே போய் இந்த கிருபையை நஷ்டப்படுத்தி பலவிதமான கொடுமைக்கு நான் இடம் கொடுத்தால் கர்த்தர் சொல்லுவார், ஜனத்திலே ஜாதிகளை பிரித்து உங்களை அபிஷேகம் பண்ணி ஒரு நோக்கத்துக்காக தெரிந்து கொண்டு ஆனால் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணி உங்களை தெரிந்து கொண்டு எனக்கு மனஸ்தாபமா இருக்குன்னு சொல்லுவார். God will also say in the same way, you are saved, I saved you, baptized you, anointed you with a great purpose. If you go contrary against the purpose of God, God will say the same thing what he told to Saul. It's repenting in me for anointing you. தேவன் நம்மை என்ன நோக்கத்தால் தெரிந்து கொண்டாரோ அவர் என்ன நோக்கத்தை நம்முடைய மனதில் வைத்தாரோ அதை நினைத்து வலதுபக்கம் இடதுபக்கம் சாயாதபடி நாம் பின்தொடர வேண்டும். Whatever purpose which God has kept concerning us, not turning towards right or left, we must look forward. Why he saved us? Why he anointed us? Why he brought us the fellowship? Why he gave us the doctrine? Why he is sending heavenly blessings for us? All these we have to wait, meditate, surrender in the hand of the Lord. Praise be to God. I am repenting. The Lord said, I am repenting for anointing him as king. Even amidst that generation, there was a man called Noah. Genesis chapter 6 verse 9. நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. Noah வம்ச வரலாறு. No, the generation of Noah. அவன் அந்த எல்லா ஜனங்களுக்குள்ள மத்தியிலும் உத்தமனும் நீதிமானாய் இருந்தான். He was seen righteous, upright among all the other people. நோவாவுடைய வம்சம் உத்தமமும் நீதியும். The generation of Noah, they were righteous and upright. உத்தமத்துக்கும் நீதிக்கும் அவன் பிறந்தான். He was born for righteousness and uprightness. அதான் வம்ச வரலாறு. That is called the generation. ஆதாமுக்கு காயின் பிறந்தான், ஆபேல் பிறந்தான், பின்பு காயினுக்கு இவன் பிறந்தான். இப்படிதான் வம்ச வரலாறு நாம் சொல்லுகிறோம். The genealogy comes for Adam, Cain was born, for Abel he was born, he begot him like this. But for Noah, these two characters were born. தாய்க்கும் பிறந்தான்னு சொல்லாதபடி நோவாவுடைய வம்ச வரலாறு அவன் தாய் தகப்பன் உத்தமமும் நீதியும். But here it's not mentioned for what parents Noah was born, his descendants, his generation is uprightness and righteousness. அதைத்தான் யாக்கோபுடைய புத்திரன் யோசேப்புக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Same thing was told to Joseph, the son of Jacob. யாக்கோபுடைய சந்ததி வரலாறு. It's the generation of the genealogy of Jacob. 17 வயதா இருக்கும்போது ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான். When Joseph was 17 years old, he was feeding the flock. அந்த 11 பேரும் அட்டவணையிலே சேர்க்கவில்லை. The 11 were not included here. ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்குக்கு யாக்கோபுக்கு அந்த மேன்மையான காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு கர்த்தர் யோசேப்பை தெரிந்து கொண்டார். To fulfill the great plan concerning Abraham, Isaac and Jacob, God had chosen Joseph. அதே போல இப்ப நோவாவுடைய வம்ச வரலாறு உத்தமமும் நீதி. Genealogy of Noah, generation of Noah, uprightness, righteousness. எப்படி இவன் உத்தமமும் நீதியாய் இருக்கிறான்? How he was upright and righteous? இவன் பாவத்தில் பிறக்கவில்லையா?
He did not see sin. இவருக்குள்ள பாவ சுபாவம் இல்லையா? Did he not have the nature of sin? எப்படி அந்த பாவ சுபாவனை மேற்கொள்ளாமல் போயிட்டு? How that part of sin did not overcome him? அவனுக்கு இருந்த வெளிச்சத்துல உத்தம இதயத்தோடு விசுவாசத்தினால தேவ நீதியை அவன் தேடினான். In the light what he had, with perfect heart, he sought God's righteousness. உத்தம இதயத்தோடு தம்மை செல்வதற்கு நன்மை செய்யும்படிக்கு அவருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது போல கொடுமை இந்த உலகத்துல பொல்லாப்பு நிறைந்த உலகத்துல அக்கிரமம் நிறைந்த உலகத்துல இவருடைய கைகளுக்கு தப்பி நீதிமானாய் ஜீவித்து தேவனுடைய சுதந்திரவாதியா மாற வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தம இதயத்தோடு யார் தேடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு தேவன் தன்னுடைய வல்லமை விளங்க பண்ணுவார். In the sinful, corrupted world filled with violence, God's eyes are running to and fro to reveal His goodness and power to such people who are seeking after uprightness and righteousness. அந்த நாட்களில் இருந்த அந்த கிருபைக்கு ஏற்றவாறு அவன் தேவனை விசுவாசத்துல அவன் தேடினான். தேவன் அவனுக்கு கிருபை கொடுத்தான். விசுவாசமும் கிருபையும் அவனுடைய அந்த ஆதாம் அந்த பாவ சுபாவனை மேற்கொள்ளாதபடி அவன் நீதிமானாக அவனும் அவனுடைய குடும்பமும் ஜீவித்தார்கள். According to faith what he had, God showed grace for him. Grace, faith joined together. They stood against sin. He and his generation, they were found righteous in the sight of God. Praise be to God. ஒரு பக்கம் முழு மனுஷ வர்க்கத்தையும் அழித்து போடுவதற்கு தேவன் தீர்மானித்தார். One side God is warning, I'm going to destroy all the people in the face of the earth. அதே நேரத்தில் தேவன் மனுஷன் மாறாத அன்பின் நிமித்தம் மனுஷ வர்க்கத்தை பாதுகாக்கவும் தேவன் தீர்மானித்தார். In the same way, for the unchanging love of God, what man concerning man, God wanted to preserve humanity. அப்படி கவனித்து பார்க்கும்போது நோவாவும் அவருடைய குடும்பமும் அதுக்கு தகுதியாக காணப்படுகிறது. When the Lord saw Noah and his family, they were found worthy for this. ஆதாமிய பாவ சுபாவத்துக்கு உட்பட்டு அவர் தேவனை விட்டு கொடுமை செய்து தூரமா போகவில்லை. He did not go far away, committing corruption, violence, giving heed to the Adamic sin. அதனால கர்த்தர் சொல்றார், என் கண்களில் உனக்கு கிருபை கிடைத்தது. So the Lord says, you found grace in my sight. முழு உலகத்தையும் ஜலப்பிரளயத்தினால அடிக்க போகிறேன். I'm going to destroy the whole world with floods. என்னுடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்தது. For you have found grace in my sight. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அந்த கிருபையின்படி இன்றைக்கு நான் உன்னை அழைக்கிறேன். According to the grace I am calling you today. அழைத்து நான் உனக்கு ஒரு ஊழியத்தை நான் கொடுக்கிறேன். I am calling you and giving a ministry. அந்த அழைப்பை நீ உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு நான் கொடுத்த கிருபையின்படி அந்த ஊழியத்தை நீ நிறைவேற்ற வேண்டும். You must confirm the calling what I give. According to the calling, you must fulfill the ministry what I gave you. அந்த ஊழியம் என்ன? What is the ministry? முதலாவது நீ நீதியை பிரசங்கிக்க வேண்டும். First of all, preaching righteousness. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. மனுஷனுடைய அக்கிரமங்களை குறித்து, Concerning the iniquity of man, கொடுமைகளை குறித்து, concerning the violence of man, நியாயத்தீர்ப்பு குறித்து, concerning the coming judgment, தப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய மார்க்கத்தை குறித்து, the way to escape, நீ நீதியை ஜனங்களுக்கு பிரசங்கிக்க வேண்டும். you must preach righteousness to the people. அதுதான் நான் உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஊழியம். That's the ministry I am giving you. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு பேழையை நீ உனக்காக உண்டாக்க வேண்டும். Nextly, you have to prepare an ark. கர்த்தருடைய ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அந்த பேழைக்கு உனக்குள்ள எல்லாவற்றையும் நீ செலவு செய்ய வேண்டும். You have to spend all that you have for building the ark. அழைப்பு நிமித்தம் நான் உனக்கு கொடுக்கிற ஊழியத்தின் நிமித்தம் உன்னை நீ தரித்திரனாக மாற்ற வேண்டும். Because of my calling and the ministry what I give you, you must make yourself poor for this sake. எவ்வளவுக்குள்ள உன்னை தரித்திரனாக மாற்றிக் கொள்கிறாயோ அவ்வளவுக்குள்ள உனக்குள்ள ஒரு விசுவாசத்தின் ஐஸ்வர்யம், கிருபையின் ஐஸ்வர்யம் பெருகும். The more you make yourself poor for this purpose, the riches of grace will be found in you. Praise be to God. நீ எவ்வளவுக்குள்ள பிரதிஷ்டை உள்ளவனாக நீ ஜீவிக்கிறாயோ அவ்வளவுக்குள்ள அந்த பேழையை பற்றியும் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் பற்றியும் அந்த ரகசியம் உனக்கு தெரியும். The more you live a consecrated life, you will know the mystery of building the ark. அவ்வளவு பெரிய ஒரு பேழையை உண்டாக்கி எல்லா ஜனங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் அது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஞானம் இருந்தால் தான் அது செய்ய முடியும். To build such a big ark, to preserve so many people inside, he needed a special wisdom. அந்த நாட்கள்ல இப்போ இருக்கிற போல இன்ஜினியரிங் காலேஜ்களோ இல்லாட்டி பெரிய பெரிய கப்பல்களோ யாரும் கட்டினது இல்ல. Those days, no one had built big engines or big shipyards.
நோவாவுக்கு தேவன் ஞானமா இருந்தார். God, for Noah, God was the wisdom. அந்த பேரை பற்றி ஒரு ஞானமா இருந்தார். God was the wisdom concerning ark. ஒருவன் தன்னை பரீட்சை பண்ணும்போது தேவனுடைய ஞானம், தேவனுடைய கிருபை அவனுக்கு கிடைக்கும். When a person concentrates himself, he'll get the wisdom of God and the grace of God. நாட்களிலும் யார் அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசி பரீட்சை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் சபையை பற்றிய ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. These days also those who have the apostolic consecration, to them God is revealing the mystery of the church. அதே போல நோவா பேரை சொல்வது ஒரு அர்த்தத்துல அது ஞானஸ்நானமா இருந்தாலும் இன்னொரு அர்த்தத்துல அது தேவனுடைய சபைக்கு நிழல். In the same way, Noah's ark, one way it's coupled with baptism, another way it's a shadow to the New Testament church. சபையுடைய ரகசியம் அல்லது பேழையுடைய ரகசியம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த பெரிய பெரிய தர்க்க சாஸ்திரங்களையும் பல பெரிய சாஸ்திரங்களையும் நோவா படிக்க போகவில்லை. அவன் கர்த்தருடைய பாதத்திலிருந்து தேவனிலிருந்து எல்லாத்தையும் விளங்கிக் கொண்டான். To know the mystery of the church, to know the mystery of building the ark, those days Noah did not go for higher qualification to know the technology, modern technology. Noah went and received the wisdom of God. அதனால தேவன் தன்னுடைய மனதில் இருக்கிற ரகசியத்தை நோவாவுக்கு வெளிப்படுத்தி நோவா தன்னோடு வந்து சேர்த்து வேலை செய்யறதுக்கு வெளிப்படுத்தி அந்த பேரையை கட்டக்கூடிய வேலையை ஆரம்பித்தான். Receiving the wisdom of God, Noah, with the people what he had, materials what he had, he started preparing the building the ark. Praise be to God. ஞானஸ்நானம் கொடுத்து பாவ சுவாபத்திலிருந்து ஜனங்களை விடுவிக்கிறதா இருந்தாலும் ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஜனங்களை சபையா உருவாக்குறதா இருந்தாலும் இந்த நாட்கள்ல அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு தான் அந்த ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Delivering people from the nature of sin in baptism or preparing people of the New Testament church, these days God has given this ministry to the apostolic servants of God. ஆனால் தான் புறப்பட்டு போங்கள், சகல ஜாதிகளை சீஷராக்குங்கள், பிதாகுமாரன் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள், அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி உபதேசம் பண்ணுங்கள், உலகத்தின் முடிவிலிருந்து நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் சொன்னார். Jesus said, "Go ye therefore, baptizing all nations in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, as I commanded you. I shall be with you till the end of this world." புறப்பட்டு போங்கள் என்றும் சீஷராக்குங்கள் என்றும் சபையை உபதேசம் பண்ணுங்கள் என்றும் எனக்குள்ள தேடிகளால் நிறுத்துங்கள் என்று சொல்வது அது ஒரு சாதாரண காரியம் அல்ல. Anointing people, ordaining people, commanding people, observing, teaching people, and presenting people perfect. It's not the easy thing. சாதாரணமான ஒரு செம்பட தொழில் செய்த ஒரு மனுஷங்கள இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஞானத்துக்குள்ள கொண்டு வருவது சொல்வது அது ஒரு பெரிய ஒரு ரகசியம். An ordinary man doing a mean work, doing such a great ministry of perfection, it's a very rare thing. கண்கள் கண்டதும் இல்ல, காதுகள் கேட்டதும் இல்ல, மனுஷனிடத்தில் தோன்றதும் இல்ல, தேவனோ எங்களுடைய தன் ஆவியினால் வெளிப்படுத்தினார். Eye hath not seen, ear hath not heard, not perceived in the hearts, God has revealed to them through the Holy Spirit. நோவா பிரசங்கித்திருக்கலாம், பேரை பற்றியவர்கள் வெளிப்படுத்தலையும் பெற்றிருக்கலாம். Noah, he might have had the revelation about the building the ark. ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த நோவா பேரைக்குரிய எல்லாவற்றையும் அவன் செலவு செய்ய வேண்டும். He had to spend what all he had for the sake of building the ark. அவன் அந்த பேழை நிமித்தம் தன்னை தரித்திரனாக மாற்ற வேண்டும். For the sake of the building the ark, he must make himself poor. எவ்வளவு கிழவன் தன்னை தரித்திரனானானோ அவ்வளவு கிழவன் விசுவாசத்தில் ஐஸ்வர்யவானானா. The more he made himself poor, he became rich in faith. எவ்வளவு கிழவன் விசுவாசத்தில் ஐஸ்வர்யவானானானோ அவ்வளவு கிழவன் சோர்ந்து போகாதபடி அவனுடைய விசுவாசத்தினுடைய கிரியைக்கு ஒரு பலன் உண்டு என்று அவன் நம்பினான். The more he became rich in faith, he knew there was a fruit of the reward. He was not fainted. அந்த விசுவாசத்துக்கு விரோதமாக அந்த பேழைக்கு விரோதமாக எத்தனையோ பரியாசக்காரர்கள் எழுந்திருப்பார்கள், பரியாசம் செய்திருப்பார்கள். Again the church, again the faith, many mockers, scoffers would have come. அவன் சோர்ந்து போறதுக்கு இடம் இருந்தது. Chances were there for him to faint down. ஆனால் அவன் சோர்ந்து போறதில்லை. He did not faint. அவ்வப்போது அவன் காத்திருந்து விசுவாசத்தின் ஆவியினால நிரப்பி கழுகளை போல அவன் சட்டைகளை எடுத்து பறக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனா இருந்தான். Often and again he was waiting in God's presence, like beating his wings like eagles. He started renewing his strength. கர்த்தர் எப்படி என்ன சொன்னாரோ அப்படியே அந்த பேரை உண்டாக்கினார். Whatever the Lord said, as it is, he made the ark. அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு காரியத்திலும் புறம்பே ஒரு கருத்து, ஆனா அதன் ஆழத்துல ஒரு கருத்து இருந்தது. Whatever God told, though it had outer meaning, there was an inner meaning also found in this. ஆனால் அவருக்கு இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வெளியரங்கமான கருத்து அவருக்கு சொல்லப்பட்டது, ஆனா உள்ளான கருத்து சொல்லப்படவில்லை. During his dispensation, God told Noah about the outer meaning of the ark. Inner meaning of the ark was not revealed to him. அதுல முதலாவது பகுதி, நீ கொப்பேர் மரத்தினாலே ஒரு பேரை உண்டாக்க வேண்டும். Make an ark of wood called gopher wood.
Praise be to God. அந்த பேரை மரமா இருக்க வேண்டும், மறுபக்கம் அது கொப்பேர் மரமா இருக்க வேண்டும். It must be the wood, it must be wood of gopher wood. மரம் என்று சொன்னால் அது அழிந்து போகக்கூடியது. Wood is something corruptible. ஆனால் கொப்பேர் மரம் என்று சொன்னால் அது அழியாத ஒரு பலமுள்ள மரம். Gopher wood is a strong wood which will not be easily destroyed. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அப்போ ஒரு பக்கம் அது அழிவுள்ளதா இருந்தாலும் மறுபக்கம் ஒரு அழியாமையை அது தடுத்துக் கொள்கிறது. Though one side it was corruption, another side it was putting on incorruption. அப்படியே அந்த மரத்தை தெரிந்து கொண்டான், அவ்வளவுதான் அவனுக்கு தெரிந்த விஷயம். Accordingly what God said, he built, he took the ark. That's the matter he knows. அந்த நிரந்தர காரியம் பொருளுக்கு வரும்போது, when the shadow came to the object, to the truth, ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது, when we take baptism, நமக்குள்ள ஒரு அழியாமையான வேலையை கர்த்தர் துவங்க ஆரம்பிக்கிறார். God is starting a work of incorruption in our lives. ரெண்டு சுவிசேஷங்கள் உண்டு. There are two gospels. ஒன்று விடுதலை சுவிசேஷம், மற்றொன்று மகிமை சுவிசேஷம். One gospel of deliverance, another gospel of glory. நாம் நீதிமானாக்கப்படும் போது ஒரு விடுதலை சுவிசேஷம் உண்டாகிறது. When we become righteous, being washed with the blood of Jesus, then we accept the gospel of deliverance. ஆனால் நாம் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது ஒரு மகிமை சுவிசேஷத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறோம். But when we take baptism, we enter into the gospel of glory. அதைத்தான் 2 Corinthiயர் 9:10 வசனங்கள்ல அவர் மரணத்தை பரிகரித்து ஜீவனை அழியாமை சுவிசேஷத்தினால் வெளியரங்கமாக்கினார். அதற்கு நான் போதகனாகவும் அப்போஸ்தலனாகவும் நான் நியமிக்கப்பட்டேன். That's what in 2 Timothy chapter 1 verse 9 and 10. Through the light of the glorious gospel that the Lord had brought life and immortality through the gospel, for that I became a minister, Apostle Paul says. அப்போஸ்தலனாகிய நோவாவுக்கு நீ ஒரு கொப்பேர் மரத்தை அதுக்கு உபயோகிக்க வேண்டும். As a shadow in the Old Testament, Noah was an apostle. God told him, make a wood of gopher. பொருளாகிய அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு நீ அழியாமையாகிய அந்த சுவிசேஷத்தின் மூலமாக ஞானஸ்நானத்துக்குள்ள ஜனங்களை கொண்டு வர வேண்டும். To the truth, Apostle Paul, God says, through the truth of incorruption, bring people to the truth of baptism. அவன் நோவா அப்படியே செய்தான். Noah did as it is. ஆதி அப்போஸ்தலர்களும் அப்படியே செய்தார்கள். Even the early apostles did what the Lord said. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அவர்கள் எதிர்க்கவில்லை, கேள்வி கேட்கவில்லை, அப்படியே செய்தார்கள். They did not resist, they did not ask questions, they did as it is. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அதேபோல கொப்பேர் மரத்தினால ஒரு பேரை உண்டாக்கு. In the same way, make an ark of gopher wood. எல்லாவற்றையும் நீ செலவு செய்ய வேண்டும். Spend all that you have. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. இந்த வேலையை அவன் தொடங்கினான். He started this work. அதுக்கு அடுத்தபடியாக சொல்றார், உள்ளும் புறமும் கீழ் பூச வேண்டும். Nextly, the Lord had told him that he has to fill the thing within and without. அந்த அழியாமை சுவிசேஷம் வெளிப்படும்போது எப்படி அந்த கொப்பேர் மரத்தில் உள்ளும் புறமும் கீழ் பூசப்பட்டதோ அதே போல நாம் கிறிஸ்துவின் மரணத்துக்குள்ள அடக்கம் பண்ணப்படுகிறோம், அல்லது கிறிஸ்துவின் மரணத்தை தரித்துக் கொள்கிறோம். Oh, this happened inside the ark. In the same way, we are putting on the death of Christ. We have been buried into the death of Christ. Praise be to God. கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? Galatians chapter 3, what do we read? ஞானஸ்நானம் பெற்ற எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவின் மரணத்தை தரித்திருக்கிறீர்களே. As much those who have taken baptism, you put on the death of Christ. Praise be to God. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, ரோமர் 6ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? Romans 6, what do we read? கிறிஸ்துவின் மரணத்துக்குள்ள நாம் அடக்கம் பண்ணப்படுகிறோம். We are buried into the death of Christ. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். Romans 6:5. மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோர் என்று எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞான ஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக நாம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். We have been buried in with baptism unto death. கலாத்தியர் சொல்றார், கிறிஸ்துவின் மரணத்தை நாம் தரித்துக் கொள்கிறோம். Galatians we read, we are putting on the death of Christ. அந்த அழியாமையான சுவிசேஷம் இந்த கிருபையை நமக்குள்ள கொண்டு வருகிறது. That incorruptible gospel is bringing this grace into our lives. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. இந்த மரணத்தை தரித்துக் கொள்கிறோம், கிறிஸ்துவின் மரணத்துக்குள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம், இந்த சத்தியத்தை நாம் விசுவாசிக்கும் போது, when we believe that we are putting on the death of Christ, we are buried in the death of Christ, when we believe this truth, அந்த சத்தியத்தின் மூலமாக நமக்கு கிருபை கிடைக்கிறது. by the truth we receive grace. அந்த கிருபை நமக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிற பாவத்தை மேற்கொள்கிறது. That grace will prevail over the sin dwelling within us. அதனால் தான் நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்காதபடி
கிருபை நேர்க்கு அல்லது ஞானஸ்நான உபதேசமாகி அந்த கிருபை உபதேசம் கீழ்ப்பட்டதுனால பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளாதே. Sin shall not dominate over you because the law is not prevailing over you. Grace is prevailing over you, the Lord's word of God says. நான் பாவத்துக்கு மரித்து இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறேன் என்று ஒருவன் எவ்வளவு எண்ணுகிறானோ அவ்வளவு அவனுக்கு கிருபை கிடைக்கிறது. அந்த கிருபை பாவத்தை மேற்கொள்கிறது. When a person says, I am dead for sin, I am alive through the Lord Jesus Christ, the more he does his confession, he receives grace from the Lord. சபைக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும் போது அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடத்தப்பட்டது. உடனே மாயடிச்சக்காக அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். இவ்வளவு அதிகமாக தேவ வசன விருத்தி அடைந்து அந்த பாவத்தை மேற்கொண்டது. When the gospel was preached, so many magicians, sorcerers were saved, and the word of the Lord says, so mighty grew the word of God and prevailed. அவருடைய பாவக்கிரியாகிய எல்லா மந்திர புஸ்தகங்களையும் அவர்கள் சுட்டரித்து அதன் மூலமாக தங்களை சுத்திகரிக்கும் போது கிருபை வசனம் அவருடைய பாவக்கிரியை மேற்கொண்டது. Many of them also which used curious arts brought their books together, burnt it. Because of that, the work was created in them. அதேபோல ஞானஸ்நானத்தை எடுத்து அதன்படி அவன் தன்னை தாழ்த்தி பயத்தோடு பக்தியோடு பிரயாசப்படும் போது பாவத்தை நீ மேற்கொள்வாய், ஜென்ம பாவத்தை மேற்கொள்வாய், பாவம் உன்னை மேற்கொள்ளாது. In the same way, when you obey to the word of God and accept the truth of baptism, heart of sin will not overcome you. You will overcome the nature of sin. கிறிஸ்துங்கிற விசுவாசத்துல அந்த கற்பாறையில் அஸ்திவாரம் போட்டு நீ ஒரு வீட்டை கட்டினார், அந்த வீடு மரணத்தின் பாதாளத்தை மேற்கொள்ளும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். We read the word of God says, if you build your house upon the foundation of the rock, who is Christ the Son of the living God, there that gates of hell cannot overcome that rock. You will overcome it. இந்த கல்லின் மேல் என்ற சபையை கட்டினே, பாதாளத்தின் வாசல்கள், அந்த பாதாளத்தின் அதிகாரங்கள், பாதாளத்தின் வல்லமைகள் அதை மேற்கொள்ளாது. சபை பாதாளத்தை மேற்கொள்ளும். Upon this rock will I build the church. Gates of hell, towers of hell cannot overcome the church. Church will overcome hell. பாவக்கிரியை மேற்கொண்டு பாவத்தை மேற்கொண்டு மரணத்தின் பாதாளத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய மார்க்கங்கள் சுமார்க்கம். This Christian religion is the religion overcome the nature of sin, overcome the power of sin, overcome the power of the world. Praise be to God. நிழலாட்டமாக அறிந்திருந்தான். He knew as a shadow. கர்த்தர் என்ன சொன்னாரோ அப்படியே செய்தான். Whatever the Lord said, he obeyed implicitly. அதுதான் தேவன் அவனிடம் எதிர்பார்த்த நீதி. That's the righteousness God expected from him. கீழே பூசு என்றால் கீழே பூசு. Put the pitch means pitch it. கீழே பூசிட்டா நாங்க எல்லாம் உள்ள போயிருந்தா வாசல் எடுக்கணும், என்ன பண்றது? If we pitch it within and without, it will be stinking. What to do? இப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சா If you think what will happen? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ஒரு வசனத்தை சொன்னா அப்படியே கீழ்ப்படிய வேண்டும். When a word of God spoken, implicitly obey. அந்த நாட்கள்ல அறிவு பெருக்க பெரிய தர்க்கங்களும் வாக்குவாதங்களும் எதிர்த்து பேசுறதும் தான் வேலை. These days, the more knowledge increasing, argument, they rebel, they speak against the word of God. அந்த கீழ்ப்படிதல் அவர்களுக்கு போய்விடுகிறது. They leave the obedience. கொப்பேர் மரம் என்றால் கொப்பேர் மரம். Gopherwood means gopherwood. கீழ் பூசு என்றால் கீழ் பூசு. Pitch it means pitch it within and without. உள்ளும் புறமும் கீழ் பூசு என்றால் கீழ் பூசு. When the Lord says within without pitch it, you have to put the pitch. மரணத்தை தரித்துக்கொள் என்றால் மரணத்தை தரித்துக்கொள். Put on death means put on the death. அந்த மரணத்தை தரித்துக்கொள்வதனால அந்த மரணம் பாவத்தை நான் மேற்கொள்வேன் என்றால் மேற்கொள்வேன். By the putting on death, when you believe I can overcome the nature of sin, you surely overcome the nature of sin. Praise be to God. அவன் விசுவாசத்தினால அப்படி கீழ்ப்படிந்தான். He obeyed like this by faith. அதுக்கு அடுத்தபடியாக Nextly, what do we read? இந்த பேரை உண்டாக்குறதுக்கு முன்னமே Before you can build the ark, அவன் காணாததை குறித்து எச்சரிப்பு பெற்றான். he received a warning of things not seen. எபிரேயர்ல என்ன வாசிக்கிறோம்? Hebrews, what do we read? காணாததை குறித்து எச்சரிப்பு பெற்றான். He got a warning about things not seen. மழை பெய்யும் என்கிற காரியம் காணப்படாத ஒரு காரியமா இருந்தது. Raining was not a matter to be seen before. மனுஷன் யாருமே காணவில்லை மழையை. No man has seen the rain. ஏனென்றால் மூடு பனி தான் அந்த நாட்கள்ல தரையை நனைத்தது. The dew was coming and trying to wet the whole earth. தேவனாய் கர்த்தர் மழையை பெய்ய பண்ணவில்லை. The Lord did not bring the rain. ஆனால் சிருஷ்டிகர்த்தா சொல்கிறார் மழை பெய்யும். But the Lord says rain will come. இந்த முழு ஜலப்பிரளயம் அது அழியும். This earth will be destroyed by floods. அது எப்படி என்று அவன் கேட்க போகவில்லை. He did not ask how it is. நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. காணாததை குறித்து எச்சரிப்பு பெற்று அப்படியே விசுவாசித்தான். He believed, not want the things about not seen. He just moved with fear. மழை
பெய்த பிறகு பேழை உண்டாக்குறதுக்கு ஓடுறது இல்ல, மழை பெய்யறதுக்கு முன்னே நாம் பேழை உண்டாக்கு, அதுதான் விசுவாசம். He did not go to prepare the ark after the rain came. Faith is he prepared an ark before the rain could come. அதுதான் ஆபிரகாம் இல்லாத இருக்கிற போது அழைத்தான். Abraham called the things as though they were. எது இல்லை இல்லை என்று சொல்லுறதோ அது இருக்கு இருக்கு, அதான் அவனுடைய விசுவாசம். Whatever you say, no, no, Abraham's faith, it is there. That's Abraham's faith. அதைத்தான் எபிரேயர் 11 விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுவதை உறுதி காணப்படாத நிச்சயப்படுமே. That's what we read about faith is the substance of things hoped for, evidence of things not seen. அதைத்தான் பவுல் நாங்கள் தரிசித்து நடக்காதபடி விசுவாசித்து நடக்கிறோம். Apostle Paul says we don't walk by sight, we walk by faith. கர்த்தர் நாம் விசுவாசிக்கக்கூடிய விதத்தில் சில அற்புதங்கள் அடையாளங்களை செய்து நயங்காட்டி நம்மை அழைக்கிறார். God is attracting us, bringing us to his gospel by performing signs and wonders. அதனால் ஒரு விதைக்கப்படாத தேசமாய வனாந்தரத்தில் வந்தவுடனே நாம் விசுவாச ஜீவித்தை நாம் பயிற்சிக்க வேண்டியிருக்கிறது. When you come to the wilderness path where you don't sow or reap, you must practice the life of faith. அப்ப நோவாக்குள்ள காணப்பட்ட விசுவாசம் காணாத விசுவாசித்தான். Faith which was given to Noah is he believed not seeing. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. கொப்பேர் மரத்தை தெரிந்து கொண்டா, He chose the gopher wood. உள்ளும் புறம்பும் அவன் கீழ் பூசினான். He pitched within and without. அதுக்கு அடுத்தபடியாக Nextly, அந்த பேழை 3 தட்டினால உண்டாக்கப்பட்டது. we find that the ark was made with 3 pieces of wood. இது எதுக்கு நிழலாட்டமா இருக்கிறது? It is shadow for water. இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயு 28 அதிகாரத்துல சீஷர்களுக்கு என்ன கட்டளையிட்டா? Matthew chapter 28, what the Lord commanded the disciples. பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவிய நாமத்திலே நீங்கள் ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள். You give baptism in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. திருத்திய தெய்வத்தினால் உண்டான ஒரு ஆசீர்வாதம் நமக்கு அவசியம். We need the blessing of the triune God. இதைத்தான் ரோமர் 6 அதிகாரத்துல பவுல் அதிகம் நன்றாக விவரிக்கிறார். That's what in a beautiful way Paul is explaining this in Romans chapter 6. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அதனால்தான் ரோமர் பிதாவின் மகிமையினாலே இயேசு மரித்தோர் எழுப்பப்பட்டது போல As Christ was raised by the glory of the Father, நீங்களும் மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். praise be to God. ரோமர் 6 ரோமர் 8 இதை பார்க்கிறோம். Romans chapter 6 verse 4, 8:11 we read this. அப்போது நாம் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது திருத்திய தெய்வத்துடைய ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார். When we take baptism, God gives us the blessing of the triune God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அதனால்தான் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்திலே ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். That's why we must take baptism in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. 3 தட்டுகள் இருக்க வேண்டும் என்றால் 3 தட்டுகள் அப்படியே இருந்தது. 3 pieces of wood means the only 3 must be found there. அதற்கு அடுத்தபடியாக Nextly, what do we read? அங்க உள்ள அநேக அறைகள் காணப்படுகிறது. There were many rooms found inside. நீ அறைகளை உண்டாக்கு. You make rooms inside. அங்கே பேழைக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஆகாரங்களை சேர்த்துக்கள். You also prepare the meat for all the beasts inside the ark. ஒவ்வொரு பிராணிக்கும் நோவா தான் ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும். For all the living creatures, Noah only must give food. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ஒரு சிங்கம் இருந்தால் அது வெளியே இருந்தது நாட்கள்ல அதுக்கு யாரும் ஆகாரம் கொடுக்க அது யாரும் அதுக்கு ஆகாரம் கொடுக்க முடியாது. அதான் அநேக மாடுகளை ஆடுகளை அடிச்சு சாப்பிட்டுடும். You know, example, a lion, even when it's outside, no one can give food. It'll kill a cattle, cow, it'll eat of itself. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ஆனா எவ்வளவோ மனுஷர்கள் துஷ்டராகிட்டாலும் மிருகங்களும் துஷ்ட மிருகங்கள் உண்டு. ஆனால் நோவா தான் நமக்கு ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும். People are wicked. Even the lion is also wicked. Noah only must give meat for the lion also. ஆகையினால அந்த கீழ்ப்படியாமை என்பது ஒரு பாவம். Disobedience is called a sin. அது ஆதாம் மூலம் மனுஷனுக்கு வந்த பாவம். It the sin came through Adam. ஆனால் அந்த கீழ்ப்படியாமைக்குள்ள அநேக பாவ சுபாவங்கள் இருக்கிறது. Within the disobedience there are many natures of sin. ஒரு தேசத்துல போனா You go to a nation, அங்க ஒரு விதமான பாவம் வாசம் பண்ணுகிறது. you find one type of sin is dwelling there. இன்னொரு தேசத்துல போனா You go to another country, இன்னொரு விதமான பாவம் வாசம் பண்ணுகிறது. another type of sin is dwelling there. நான் மங்களூருக்கு போகும்போது When you go to Mangalore, ஒரு கடையில எல்லா சாமானையும் வெளியே போட்டாங்க. all the things are put outside in a shop. ராத்திரி எல்லாம் வெளியே தான் கிடக்கும். Whole night it will be seen outside. அந்த விசுவாசத்தை கேட்டேன், என்ன இப்படி போய் யாரும் திருடுறது இல்லையான்னு. I asked a believer, why they are putting all the materials outside? Will not anyone rob it, steal? இப்படிப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாம் வெளியே போட்டா எந்த மனுஷன் திருடுறது இல்லைங்க. என்ன திருடுறது
திருடன் இல்லை, இந்த மாதிரி பொருளை திருடன். He says, let any materials be outside, no one will steal it. To steal these matters, they will not come. ஏன்னா அந்த மனுஷனுடைய சுபாவம். That is the character, nature of the people. ஆனா இப்போ கொஞ்ச நாளா திருடு போகுது. But now they are slowly stealing. ஏன்னா தமிழ்நாட்டில இருந்து கொஞ்சம் பேர் வேலை செய்றாங்க. Because some people are coming and working from Tamil Nadu. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ஒவ்வொரு தேசத்திலும் அந்த கீழ்ப்படியாமையில் உண்டான அந்த பாவ சுபாவமானது ஒவ்வொரு விதத்திலே கிரியை செய்கிறது. Every country, every nation, the sin is coming through disobedience. It's working in different forms. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ஆஸ்பத்திரியில போனா பொதுவாக அது ஆஸ்பத்திரி. Hospital means they say general hospital. General hospital. அங்க ஒவ்வொரு வார்டு இருக்கு. There will be different wards there. ஒவ்வொரு வியாதியை சொல்லி அந்தந்த இடத்துல வைத்து பராமரிக்கிறாங்க. For different patients, they keep in different wards. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அதே போல கீழ்ப்படியாமைங்கிற ஒரு பாவ சுபாவம் ஆதாமுல வந்தால் மனுஷனுக்குள்ள வரும்போது சிலருக்கு ஒரு பொறாமையாக கிரீசிரு, சிலருக்கு ஒரு துணிச்சியாக கிரீசிரு, சிலருக்கு ஒரு பயமாக கிரீசிரு, சிலருக்கு சில வேதனையாக கிரீசிரு. ஏன் இந்த மனுஷனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டம் என்பது ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கிறது. Though sin of disobedience has come by Adam, because of sin of disobedience, envy, evil, lust, all these, it is surprising as to how these natures came in the form of man, like in the life of man. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. இப்ப அதனால அங்க உள்ளே நீ அறைகளை உண்டாக்க வேண்டும். Make rooms inside. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அதுக்கு பின்பு எல்லாம் கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? And then what did the Lord say? பேரை உண்டாக்கி ஆயிற்று. They prepared the ark. கீழ் பூசப்பட்ட ஆயிற்று. They pitched within and without. அறைகளை உண்டாக்கி ஆயிற்று. Rooms have been made. அதற்கு சேர்த்து போஜன பதார்த்தங்களை சேர்த்து வைக்கப்பட்ட ஆயிற்று. The meat has been stored up in the ark. எல்லாம் முடிந்தது. Everything is finished. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. மழை பெய்ய வேண்டிய நேரம் வந்தது. Time has come for the rain to come down. கர்த்தர் நோவாவையும் அவனுடைய பிள்ளை குமாரையும் பேழைக்குள்ள பிரவேசி. God told Noah and his children to enter the ark. பேழை எவ்வளவோ விசாலமா இருக்கிறது. Ark is a very big ark. அவன் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு தேவ ஆலோசனை பண்ணி பெரிய பேழை உண்டாக்கிவிட்டான். So with so much of difficulty upon the counsel of God, he made a very big ark. அது முழு உலகத்துக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு பேழை. It's the ark, the blessing for the whole world. ஆனால் அங்க ஒரு 8 பேர் தான் போறார்கள். Only 8 people are entering inside. சிலர் தான் போறார்கள். Only few entered the ark. அந்த பேழை எல்லாம் காலியா இருக்கிறது. The remaining part is empty. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. கர்த்தர் ஜீவராசிகள் ஒவ்வொன்றும் உயிரோடு காக்க வரக்கடவுது என்று சொன்னாலும், Though the Lord says all the living creatures will come inside the ark, இன்னொரு அர்த்தத்துல நாம் பார்க்கும்போது, in another meaning when we see, இந்த உள்ளே வந்த எல்லா மிருகங்களும் மனுஷனுக்குள்ள இருக்க துஷ்ட மனுஷர்கள். all the creatures which came inside ark are the wicked characters found in the man. நோவா பேழையும் நாம் ஆவிக்குரிய பிரகாரமா அப்படித்தான் படிக்கிறோம். Even Noah's ark, spiritually we learn like this. ஏனென்றால் பேதுரு கண்ட தரிசனத்துல, in the vision what Peter saw, அவன் கொர்நேலியுஸ் வீட்டுல போய் அதை பேசும்போது, when he was talking in the house of Cornelius, ஒரு பெரிய துப்பத்தி வானத்திலிருந்து கீழே வருகிறது. he saw in a vision a very big, அதுக்குள்ள சகல விதமான காட்டு மிருகங்களும் நாட்டு மிருகங்களும் இருக்கிறது. he saw many wild beasts are there inside. பேதுருவே நீ அடித்து பிசி என்று சொல்லுகிறார். Oh Peter, kill it and eat it. அந்த அர்த்தம் அந்த மிருகங்களை அடித்து சாப்பிடுறதுக்கு அல்ல. It's not to kill the meat and kill the beast and eat it. கொர்நேலியுஸ் ஆகிய அந்த புறஜாதி ஒரு காட்டு மிருகம். That Cornelius Gentile is the wild beast. அது ஒரு அசுத்த மிருகம். It's an unclean beast. ஒரு யூதன் தொட்டால் அவன் அசுத்தனாகிறான். If a Jew touches, he'll be unclean. அந்த வீட்ல போய் சாப்பிட கூடாது. You must not go and eat in that house. ஆனால் அதை நான் சுத்தமாக்கினேன். I have cleansed it, the Lord says. இரத்தத்தால் சுத்தமாக்கினேன். I have washed by my blood. வசனத்தினால் சுத்தமாக்கினேன். I have washed by the word. ஆவியினால் சுத்தமாக்கினேன். I have washed by the Spirit. 3 தரம் அது கொடுத்து கொள்ளப்பட்டது. 3 times it was told to eat. அதனால தேவன் சுத்தமாக்குறது நீ அசுத்தமா என்னாதே. What God is clean, don't call it unclean. அந்த பேழைக்குள்ள பிரவேசித்த மிருகங்கள், அந்த துப்பட்டிக்குள்ள பிரவேசித்த மிருகங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு மேன்மையை கற்றுக் கொடுத்தார். All the beasts in the vessel, God gave such a greatness. அதே போல in the same way, இந்த நோவா நாட்களில், during the days of Noah, எல்லாம் காலியா இருக்கிறது. all things are empty. இப்போது ஆட்கள் வேண்டும். We want people. அந்த இடங்கள் எல்லாம் நிரப்பப்பட வேண்டும். All must be filled there. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷ ஜாதி வரல. Chosen people have not come. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட விருந்துசாலைக்கு வரல. The chosen people have not come to the feast. அதனால நல்லா பொல்லாதெல்லாம் விருந்துசாலை நிரப்புறது போல, all the good and bad came for the feast. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட யூதர்கள் அபாத்திரனா போனவனே ரட்சிப்பு புறஜாதியாருக்கு வந்தது போல, as the chosen Jews were rejected,
gospel went to Gentiles. குணப்பட வேண்டிய மனுஷனுக்கு பேழைக்குள்ள வராதனால, Because the people who come into the ark, they did not come inside the ark. அந்த வல்லமை அந்த மிருகங்களை போய் தாக்குகிறது. The powers went and clashed the beasts. அந்த மிருகங்கள் என்ன சொல்கிறது? What the beasts are saying? வரக்கடவது. Come inside. என்ன வாசிக்கிறோம்? What we read? கயிறு எல்லாம் போய் ஒண்ணா பிடிக்க போகல. He did not go to catch all the animals. அவைகள் ஒவ்வொன்றும் வரக்கடவது. He said, let it come. ஜாதி ஜாதியான பறவைகளிலும் ஜாதி ஜாதியான மிருகங்களிலும் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதி ஜாதியான ஊரும் பிராணிகளிலும் வகை ஒன்றுக்கு ஒவ்வொரு ஜோடு உயிரோடு காக்கப்படுவதற்கு உன்னிடத்திலே வரக்கடவது. நீ சேர்த்துக்கொள். You accept it. வந்ததை நீ சேர்த்துக்கொள். Accept it. What has come, accept it. ஆகாயத்து பறவைகளிலும் சேவலும் பேடுமாக 7 ஜோடும் உன்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. சகல காட்டுகளும் நாட்டுகளும் பேழைக்குள்ள வரக்கடவது. All the creeping things, cattle shall come unto thee. அது எப்படி வந்து நீ சொல்லப்படல. He doesn't know how it came. கூண்டுகள்ல போய் ஒவ்வொரு சிங்கத்தையும் அடைச்சி காட்டுல போய் பிடிச்சு உள்ள விட்டானோ இல்லாட்டா அதான் வந்ததோ. We don't know whether he went to the jungle, caught the mouth of the lion, put in the cage and brought the animals, or it itself came out. இந்த மிருகங்களுக்கு என்ன சம்பவிக்குது? What happened to the animals? ஏதோ ஒரு அடி வரப்போகுது. Oh, destruction is going to come. இங்கே ஒரு மழை பெய்ய போகுது. Rain is going to come. மனுஷன் உணரல, மிருகங்கள் உணர்ந்தது, பறவைகள் உணர்ந்தது. Man did not feel, animals and birds felt the destruction. ஒரு சகோதரன் சொன்னா, One brother said, ஒரு புயல் வந்துட்டா if a storm comes, சில பறவைகளுக்கு தெரியுமா, birds will know, I believe. அந்த அந்த புயல் வந்த திசையை விட்டு அது ஓடி போகும். Leaving the direction of the storm, it will go the other direction. ஏன்னா தேவன் அதுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். God has given that wisdom for the bird. அதே போல சைபீரியாவில் இருக்கிற பறவைகள் இந்தியாவில் பல இடங்கள்ல வந்து கூடு கட்டுகிறது. Birds from Siberia, they come to India and make nests. அது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையில போகும்போது காற்று தானாக இங்க கொண்டு வந்து விடுகிறது. When it comes to a certain direction, automatically the winds carries to India. பறவைகளுக்கும் மிருகங்களுக்கும் தேவன் ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். For the fowls and the beasts, God has given wisdom. அதே போல மனுஷன் அந்த சுவிசேஷத்தை கேட்க போகாமலும் மிருகங்களும் பறவைகளும் நோவா பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை கேட்டது. Those days, though the humanity, men did not hear the gospel of Noah. The beasts and the fowls, they heard the gospel of Noah. மனுஷனுக்கு அக்கிரமம் நிறைவாகுவதற்கு தேவன் அதை தாமதமாக வர வைத்தார். Till iniquity was fulfilled upon man, God made patiently to come. அப்ப இந்த மிருகங்கள் யாரை குறிக்கிறது? These beasts are mentioning whom? இது மனுஷனுக்குள்ள மிருகம் போன்ற மனுஷர்கள். They are beastly like beasts like people. தேவன் அவர்களையும் பரிசுத்தவான்களாக நீதிமான்களாக பரலோகத்தில் உன்னதமான இடத்துக்கு வல்லவராக இருக்கிறார். God is able to make the beastly people also righteous, saintly, taken to the heavenlies. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. நோவா நாட்களில் During the days of John the தங்களை Baptist, நீதிமான் என்று நம்பினார்கள். people saw they were righteous. ஆனால் அவருடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. They did not hearken to his counsel. ஆனால் ஆயக்காரரும் பாவிகளும் அவரால் ஞானஸ்நானம் பெற்று தேவன் நீதிபரர், நாங்களும் நீதிபரர் ஆகிவிட்டோம், எங்களுடைய ஆயத் தொழிலை விட்டுவிட்டோம், எங்களுடைய பாவத் தொழிலை விட்டுவிட்டோம் என்று அறிக்கை செய்தார்கள். Publican sinners came and obeyed the gospel. They left their sinful works and came to baptism. பின்பாக மனஸ்தாபப்படவில்லை. The other people, they did not repent for this. இவன் ஒரு பாவியாக இருந்தான், You are a sinner. இவன் ஒரு ஆயக்காரனாக இருந்தான். He was a publican. யோவான் பிரசங்கத்தை கேட்டான், Here are the words of John the Baptist. ஞானஸ்நானம் பெற்றான். He took baptism. இப்ப அந்த தொழில் அவன் செய்வதில்லை. He had left his old job. கண்ணால பார்க்கிறோம், We are seeing in eyes. ஆனால் அவர் யோவான் சாணனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. They did not accept John the அவருடைய Baptist. சுயநீதியை விடவில்லை. They did not lead the self-righteousness. அதனால இந்த நாட்களில் எத்தனையோ சுயநீதியால் நிரப்பப்பட்டு பாரம்பரியத்தினால் நிரப்பப்பட்ட மனுஷர்கள் உண்டு. There are so many people filled with self-righteousness and traditions. குடியாரன், திருடன், பலவிதமான பொல்லாத மனுஷன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு நீதிமானாக அவங்க கண்களிலே ஜீவிப்பார். So many drunkards and other people, wicked people, they accept the gospel. They become righteous. They will praise God. இந்த நீதி இவருக்கு எப்படி கிடைத்தது? அந்த நீதியை பின்பற்றும் என்றால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறதில்லை. They did not ask how did this become righteous? This people become righteous. What can we do to attain the righteousness? அதே போல நோவா நாட்களில் கேட்கவில்லை. Even nowadays also they did not ask like this. ஆனால் இந்த மிருகங்கள், பறவைகள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக பயந்து நோவாவுடைய பேழைக்குள்ள வருகிறது. This beast and the fowls one by one fearing, they entered the ark. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் சுவிசேஷத்தை தள்ளிப்பட்டார். என் ஜனமல்லாதவனை ஜனம் என்று நான் அழைப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். Though the chosen people reject my gospel, those people are not my people. I'll call them as my people. ரட்சிப்பு, ஞானஸ்நான, அபிஷேகம், நேர்ஞான வேறுபாடு, சீலம், சோதனை பற்றி தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் சொல்லுவார். ஆனால் அதுக்கு அபாத்திரா இருந்தார், அபாத்திரா போனார்.
ஜனம் அல்லாதவரை என் ஜனம் என்று அழைப்பார். Salvation, those people who are saved, baptized in the Holy Ghost, who got inheritance of the saints. If God will preach the gospel to them. If they reject it, God will bring the heathens inside. நோவாவுக்கு கீழ்ப்படிந்த மற்றவர்கள் அவனோடு சேர்ந்து பேழையை கட்டவோ அவனுக்கு உதவி செய்ய வராதபடி தள்ளிவிட்டார்கள். அந்த ரட்சிப்பு அந்த மிருகங்களுக்கு வந்தது. When Noah preached the gospel, many people reject the gospel. But the beasts, they hearken to the gospel. அதே போல இந்த நாட்களிலும் அது அப்படியே ரட்சிப்பு வருகிறது. These days also in the same way salvation is coming to us. Praise be to God. இப்பொழுது இந்த பேழைக்குள்ள எல்லா நாட்டு மிருகங்களும் காட்டு மிருகங்களும் நோவாவும் அவருடைய குடும்பமும் பிரவேசித்தாயிற்று. All the fowls, creeping things and the beasts entering into the ark, even Noah's family also. தேவன் கதவை மூடினார். The Lord shut the door. கிருபையின் காலம் முடிந்தது. Doors of grace got finished. Praise be to God. கர்த்தர் நோவாவை கட்டினார். அந்த வேலையை கட்டி முடித்த உடனே after building the ark, கர்த்தர் நோவாவை பற்றி என்ன சொல்றார்? concern Noah, what did the Lord say? நான் உன்னை இந்த சந்ததியிலே நீதிமானாக கண்டேன். I have seen you as righteous in this generation. 7:1. கர்த்தர் நோவாவை நோக்கி, நீயும் உன் வீட்டார் அனைவரும் பேழைக்குள் பிரவேசியுங்கள், இன்று சந்ததியில் உன்னை எனக்கு முன்பாக நீதிமானாக கண்டேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ரெண்டு விதத்திலே அவனை நீதிமானாக கண்டார். In two ways God saw him righteous. ஒன்று அவன் பேழை உண்டாக்குறதுக்கு முன்னமே அந்த ஜனங்கள் மத்தியிலே அவன் நீதிமானாக இருந்தார். First of all, before building the ark, God saw among the people he was righteous. அவன் உத்தமனாக இருந்தார். He was perfect. அந்த உத்தமத்தின் நிமித்தமும் நீதி நிமித்தமும் அவன் பாதுகாக்கப்பட்டான். Because the uprightness, righteousness, he was preserved. அவன் எப்பொழுதும் தேவனோடு சஞ்சரித்தான். He was always walking with God. தேவனுடைய மனதை விளங்கிக் கொண்டான். He knew the mind of God. அவனுக்குள்ள இருந்த அந்த கொஞ்சம் உண்மையை, God, the little faithfulness what he had, அவனுக்குள்ள இருந்த கொஞ்சம் ஆசீர்வாதத்தை, the little blessing what he had, தேவன் ஆசீர்வதித்து God blessed him. முழு உலகத்துக்கும் கொடுக்க ஆரம்பித்தார். He gave it to the whole world. முழு உலகத்தையும் அவனை சுதந்திரவாளியாக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். God wanted that he must become his for the whole world. அதனால அவனுக்குள்ள இருக்க ஆடு மாடு ஒட்டகங்கள் எல்லாவற்றையும் விற்க வேண்டியதாக இருந்தது. He had to sell all the things what he had with him. காரணம் என்ன? The reason? அவன் அந்த சந்ததியில் நீதிமானாக இருந்தார். He was found righteous in the generation. எப்படி நீதிமானாக இருந்தார்? How he was righteous? பேழையை கட்ட ஆரம்பித்திலிருந்து பேழையை முடிக்கும் வரைக்கும் அவன் நீதிமானாக இருந்தார். From the time he started building the ark till the time he finished, he was found righteous. நீதியின் கிரியைகளை அவன் செய்தான். He did the works of righteousness. அந்த கிரியை நோவா பேழை உண்டாக்கினது. That work of righteousness is building the ark. அதை பற்றிய விசுவாசமே. It's concerning the faith what he did. ஏன் கர்த்தர் அப்படி அவனை நடத்தினார்? Why the Lord led him like this? அவனுக்குள்ள இருக்கிற அவன் வாங்கிக் கொண்டு Bought all the things from him, ஒரு பேழையை அவனுக்குள்ள உண்டாக்கி made an ark for him, அவனை பாதுகாத்து preserving him, அந்த பேழையை அவனுக்கு சுதந்திரமாக்கி made that ark as an inheritance. பேழை மூலம் பாதுகாக்கப்பட்டு பின்பு முழு உலகம் அவனுக்கு சுதந்திரம். He must be preserved in the ark and the whole world will belong to him. பேழையிலிருந்து வெளிவந்த நோவாவுக்கு முழு உலகமும் சுதந்திரம். Noah came out of the ark, the whole world belonged to him. அதே போல தேவனுடைய சபைக்காக தங்களை செலவு பண்ணி தங்களை வெறுமையாக்குவதற்கு நித்திய முழு பரலோகம் அவர்களுக்கு சொந்தம். Those who are spending their life for the sake of the gospel, everything, the whole world belongs to them. ஞானஸ்நானம் பெற்று வெளியே வரும்போது நாங்கள் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாக நடப்போம். After we are taking baptism, coming outside, we are walking in the newness of life. ஒரு நாள் நாங்கள் புதிதாவோம். Every day we become new. நாங்கள் புதிய எருசலேமை சுதந்திரித்துக் We'll attain New Jerusalem. அந்த மேன்மையான நோக்கம் ஞானஸ்நானத்திலே ஆரம்பமாக வேண்டும். அப்போது பவுல் பேசுகிறார். Apostle Paul says that great purpose is fulfilled in baptism. அவன் நோவாவும் இதே சிந்தையோடு தான் தன்னுக்குள்ள எல்லாவற்றையும் செலவு பண்ணினான். Noah spent everything with the same thought. அவன் சோர்ந்து போனான். He would have fainted. கலங்கி விட்டான். He would have worried. அவன் நஷ்டப்பட்டு போவான். He would have been lost. அந்த நஷ்டத்தை அவன் தாங்க முடியாது. He cannot bear the loss. அழைக்கப்பட்ட நீ உறுதியான விசுவாசத்தோடு இல்லாவிட்டால் அது ஒரு நஷ்டத்தை உன் இதயம் தாங்காது. If you are called, if you don't fulfill the purpose of God is calling, you cannot bear the loss. அதனால்தான் அந்த நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுவதில் நீங்கள் அசைவில்லாதவர்களாக இருக்க வேண்டும். You must be unshakable in making the confession of faith. I make an ark. என்னுடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்புவேன். I build up my life. சபையை கட்டி I எழுப்புவேன். build the church. அதுக்கு பின்னாட்கள் ஒரு சுதந்திரம் உண்டு. In the latter days, inheritance. பிள்ளைகளால் சுதந்திரமாய் சுதந்திரம் கிறிஸ்துவின் உடன் சுதந்திரமே. Children are heirs and Christ they are joint heirs. அந்த மனதில் வைத்தால் தான் நாம் சோர்ந்து போக மாட்டோம். If you keep this in the mind, you will not be wearied. இந்த மேன்மையான விசுவாசம் நோவாவுக்கு இருந்ததனால அவன் லேசாக தனக்குள் எல்லாவற்றையும் செலவு செய்தான். Because Noah had this great faith, easily he spent whatever things he had. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. இப்பொழுது மழை பெய்கிறது. Now rain is coming down.
ஜலத்தினால பேழை உயர்த்தப்படுகிறது. Because of floods, the ark is taken up. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to அந்த God. ஜலம் எதை குறிக்கிறது? What does the flood speak? ஞானஸ்நானம் பெற்ற உபதேசம். Doctrine concerning baptism. அப்ப இந்த உபதேசமாகிய ஜலத்துல அந்த பேழை மிதக்கும் போது, when the doctrine of the baptism, by the doctrine, when the ark is getting lifted up, அந்த ஜலம் பேழையை பாதுகாக்கிறது. that flood is preserving the ark. பேழைக்குள்ள இருக்கிறவனையும் பாதுகாக்கிறது. Is preserving the people inside the ark also. ஆனால் பேழைக்கு வெளியே இருக்கிறவனை அது அழிக்கிறது. But those who are outside the ark, it's destroying them. ஞானஸ்நான உபதேசம் என்றாலும் எந்த வசனம் என்றாலும் இருபுறம் கருப்புள்ள பட்டயம். Let it be any other word or the truth of baptism is the two-edged sword. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ஒரு பக்கம் அதுக்கு மரணம் உண்டு, இன்னொரு பக்கம் அதுக்கு ஜீவன் உண்டு. One side there's death, other side there's life. யார் சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்ப்படிகிறாரோ அவர்களுக்கு ஜீவன். Those who obey the gospel, it's a life for them. யார் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறாரோ அவர்களுக்கு மரணம். Those who don't disobey, it's a death for them. நோவா நாட்கள்ல நோவாவோடு சேர்ந்து பேழைக்கு சேர்ந்து கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கு அந்த ஜலம் ஒரு அழிவை உண்டாக்கிட்டு. Though during the days of Noah, those who disobey the words of Noah, the flood brought destruction for them. ஆனா நோவாக்குள்ள இருக்கிறதோ அந்த ஜலத்து மேல அந்த பேழை மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. But those who obey the words of Noah, the flood is preserving them. அந்த ஜலம் அந்த பேழையை பாதுகாக்கிறது. That flood is preserving the ark. அது என்ன சொல்லுகிறது? What does the flood say? நான் தரையிலே தான் கட்டி வைக்கப்பட்டேன். பேழை தரையிலே தான் கட்டப்பட்டது. The ark was made on the earth. ஆனால் இப்போது அது உயர்ந்து கொண்டே போகிறது. Now the surface is going up. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. உயர்ந்து அரராத் மலையிலே உயர்கிறது. Going up every day and reaching Ararat. அப்ப எவ்வளவுக்கு ஞானஸ்நான சத்தியமாக அந்த உபதேசத்தை தியானிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு நாம் உயர்ந்து கொண்டே போவோம். The more we meditate on the truth of baptism, the more we'll be exalted by the Lord. ஆனால் அந்த ஞானஸ்நான உபதேசத்தை ஆரம்பித்து அந்த ஞானஸ்நான உபதேசத்திலிருந்து சில சோதனைகள் வரும்போது நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஓட்டை விழுந்தா மறுபடியும் அது தரைக்கு வந்துவிடும். When believing the truth of baptism, if you get fainted, if there's hole in the ark, once again the ark will come down. அந்த பேரை மறுபடியும் உயர்த்த முடியாது. Again you cannot lift the ark. அந்த நாட்கள்ல ஞானஸ்நானம் எடுத்த பின்பு after taking baptism, சில சோதனைகள் வரும்போது, when some trials are coming, அதுக்கு சில லகுவுள்ள வழிகளை கண்டுபிடிக்கிறார்கள். people are finding certain easy ways. அவங்க லகுவுள்ள வழிகளை கண்டுபிடித்து மறுபடியும் விட்டதை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். Leaving the easy ways, once again they take the thing what they forsake before. அது லேசாக பரவாயில்லை போல காணப்பட்டாலும் உங்களை பூமியின் அடியில கொண்டு வந்துடும். Though it's an easy thing which you go and cooperate, in the latter days will be lead to destruction. அந்த தண்ணிக்குள்ளே நீங்க அமிழ்ந்து விழுவீர்கள். Or else you'll be sunk in the waters. ஞானஸ்நானத்துல கரையிலிருந்து பேழை மேலே உயர்ந்தது போல நாம் உலகத்தார் அல்ல. And we are not people belong to the world. As we find the ark was lifted from the earth upwards. உலகம் எனக்கு சிலுவை அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நான் உலகத்துக்கு சிலுவை அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். I am crucified to the world on the cross. நான் தரையில் இருக்க வேண்டிய பேழை அல்ல. I am not the ark to be on the earth. நான் ஜலத்தில் மிதக்க வேண்டிய பேழை மாத்திரமல்ல. Not only am I ark to float on the waters. உயர்ந்து அரராத் மலை உயரத்துக்கு நான் உயர்ந்த பேழை. I must go up and up every day till I reach Ararat. அவ்வளவு அளவற்ற ஒரு கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார். So much of unsearchable grace God is giving to us. நோவாவுக்கு கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது என்று சொன்னால் பேழை உண்டாக்கக்கூடிய கிருபை, அந்த கிருபை விசுவாசத்தினால் வருகிறது. அந்த விசுவாசம் நோவா பற்றிய பேழை பற்றிய உபதேசத்தினால் வருகிறது. Noah found grace, and because of grace he got faith. Because of faith he received the doctrine. Praise be to God. பொதுவாக என்ன சொல்றாங்க? உபதேசம்ங்கிறாங்க. எங்க இருக்கு உபதேசம்? Nowadays generally people say doctrine. Where is doctrine? அந்த உபதேசம் எங்க இருக்கு? Where is the doctrine? நகை போடக்கூடாதுங்கிற உபதேசம் எங்க இருக்கு? Where is the doctrine? You must not put ornament. மருந்து எடுக்கக்கூடாதுங்கிற உபதேசம் எங்க இருக்கு? Where is the doctrine? You must not take medicine. இப்படி எல்லாம் கேட்கிறாங்க. People ask lot of questions. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ஆனால் ஒரு உபதேசத்துக்குள்ள இருக்கிற மேன்மையான வெளிப்படுத்தலை பரிசுத்தவான்கள் நமக்கு தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கிறத மறுதலிக்கிறார்கள். Saints of God, what is given us as a revelation out of the doctrine, people are denying it today. அதனால ஞானஸ்நானத்தை பற்றிய உபதேசம் சபையை விட்டு விலகுமானால்
தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும். If the doctrine of baptism, the power of baptism decreases in the church, slowly water will decrease. அது மலையில போய் இருக்காது, பூமியில அடியில வந்து உட்கார்ந்து இருக்கும். It will not, I could not go and rest in the Mount Ararat. It will rest down. விட்டதெல்லாம் எடுத்து பின்வாங்கி போவார்கள். Again they'll backslide, leaving all the things what they forsook. நமக்கு அதுக்காக தெரிந்து கொள்ளவில்லை. God did not choose us for that purpose. ஞானஸ்நான உபதேசத்தின் மூலமாக நாம் உயர்ந்து அரராத் மலைக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். By the truth of baptism, we must go up day by day until we reach Ararat Mount. அது அங்கே இருந்தது. It abided there. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. தண்ணி கடல் தொட்டிய சாலமோன் 12 விபிஷங்களை வைத்தான். ஆனால் அதை எடுத்து சத்துரு உடைத்து போட்டு விட்டான். We find there the basin there was kept with made of 12 oxen. Solomon made, but the enemy destroyed it. ஆனால் இந்த பேரையோ யாரும் கீழே இறக்க முடியாது. This ark no one can bring it down. இதுதான் மேன்மையான சத்தியம். This is the greater truth. சாலமோனுக்கு கூட அது மறைவாக இருந்தது. Even for Solomon it was hidden. ஆனால் நோவாவுக்கு தெளிவாக இருந்தது. Noah was more definite. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். சாலமோன் பெரிய ஞானியாக இருந்தார். Solomon was a very wise man. அவன் ஞானத்தை கேட்க சகல தேசங்களிலும் ஜனங்கள் வந்தார்கள். To hear his wisdom, people came from all parts of the world. கடல் தொட்டியை தான் உண்டாக்கப்பட்டது. He only made a vessel there of sea. நோவா ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன். Noah was an ordinary man. அவன் இப்படிப்பட்ட ஞானம் உள்ள ஒரு மனுஷன் இல்ல. அவன் ஒரு அரண்மனைவாசி அல்ல. He was not a man without wisdom or an ordinary man. அவன் கொடுத்த ஞானத்தின்படி உண்டாக்கப்பட்ட அந்த பேரையானது அரராத் மலை அங்கே தங்கியிருந்தது. By the wisdom what he made, the ark, it went and stood in Mount Ararat. அந்த சத்தியத்தை அவனால் அசைக்க முடியவில்லை. No one could shake the truth. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. எவ்வளவு இந்த உபதேசத்தை சாணிக்கிறோமோ, எவ்வளவு ஒப்பு கொடுக்கிறோமோ, அவ்வளவு தேவன் நம்மை உயர கொண்டு போய்க்கொண்டே இருப்பார். The more we surrender to the truth of baptism, the more the Lord will take us up and up every day. Praise be to God. அந்த நாட்கள்ல ஒரு உபதேசத்தை கேட்டுவிட்டு பின்னால் அதை தியானிக்கிறது இல்ல. These days we hear the truth, we don't meditate on the latter days. அறிவின்படி தெரியும், தியானத்தின்படி தெரியாது. They know according to knowledge, not according to meditation. Praise be to God. The more you meditate, the word will give you life and revelation. Praise be to God. No, the Noah's ark went and stayed in Mount Ararat. Next he wanted all the living creatures in the ark. He is giving meat for all the living creatures. Taking the meat, they abide in the ark. Praise be to God. There is a perfect rest inside the ark. The wild beasts, they don't fight each other inside the ark. Praise be to God. Till they were outside the ark, they were wild beasts. Till they were in the ark, the wild characters did not work. Literally, it abided there. Concerning us, you know, like wicked people were before, we are come inside the ark now. Being in the ark, keeping, if you abide in the room which Noah gave you, if you be under the leading of Noah, if you eating the meat what Noah gave, if you abide there, wicked characters will not work. Praise be to God. After taking baptism, they all came under a leading. After taking baptism, they continued steadfastly in apostolic doctrine, fellowship, breaking of bread and prayers. They did not have an independent spirit. Baptism means itself the will of God. You must join with Jesus who does the will of God and the saints who do the will of God. Jesus said, behold, I come to do thy will. As is written in the volume of concerning me. After taking baptism, he came on to the shore. God gave a testimony. He is my beloved son. I am well pleased in him.
children. காரணம் என்ன? The reason? அடிமை ரூபம் எடுத்து தேவ சித்தம் செய்ய தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தார். He took the form of a servant. He started to do the will of God. அதிலிருந்து முற்றிலும் அவர் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு தன்னை ஒப்புக்கொடுத்து கீழ்ப்படிந்தார். Completely surrendered to the Holy Spirit and obeyed himself completely. கீழ்ப்படிந்தவராக தன்னை தாழ்த்தினார். Obedient and humbled himself. அதே போல The same way, நோவா பேழைக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு மிருகமும் every beast in the Noah's ark, நோவாவுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். நோவா சொல்றது இருக்க வேண்டும். நோவா கொடுக்கிற ஆகாரத்தை சாப்பிட வேண்டும். they must obey Noah. Whatever Noah said they must do, they must eat the meat which Noah gives. அது எழுத்தின்படியே அப்படியே இருந்தது. Literally it was so. ஆனா ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நோவா பேழைக்குள்ள அந்த ஞானஸ்நானத்துக்குள்ள வந்துட்டு நமக்கு Spiritually, those who have come into the ark by taking baptism, நீங்க சில ஒழுங்குகளை சொல்லுகிறார்கள். they are telling certain orders. நீ இப்படி இருக்க வேண்டும். You must be like this. இந்த அறையில் இருக்க வேண்டும். You must be in this room. இப்படி தான் போக வேண்டும். You must go like this. இதை செய்யக்கூடாது. You must not do this. அதை செய்யக்கூடாது. You must not do that. என்று சில பிரமாணங்களை சொல்கிறார்கள். They give certain laws. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அந்த பிரமாணத்துக்கு அவர்கள் முதலாவது கீழ்ப்படிய வேண்டும். First of all, they must obey the laws. அப்படி கீழ்ப்படியும் வரைக்கும் Till they obey the laws, அவர்கள் அந்த பேழைக்குள்ள காணப்படுவார்கள். they will be inside the ark. அல்லது தேவவசனமாகிய அந்த ஜலம் அவர்களை பாதுகாக்கும். Word of God is the flood, it will preserve them. பேழைக்குள்ள அப்படி கீழ்ப்படியாம போனா, Within the ark, if they don't obey, பேழைக்குள்ள இருக்கிற மிருகம் தண்ணிக்குள்ள வந்துடும். the beast inside the ark will come inside the water. தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற மிருகம் பயந்து கீழ்ப்படிய ஒத்துக்கொண்டா அது பேழைக்குள்ள வந்துடும். Water, the beast which is outside the water, if it humbles and obeys, it will come inside the ark. இதுதான் ஆவிக்குரிய பேழைக்குள்ள நடக்கிற காரியம். This is what's happened in the spiritual ark. 40 வருஷம் கீழ்ப்படிந்திருக்கலாம். 40 years you would have obeyed. 41 வருஷம் கீழ்ப்படியாம போனா 41st year if you don't obey, அந்த பேழை வாந்தி பண்ணி போட்டுரும். the ark will vomit you. ஒரு வருஷம் கீழ்ப்படிந்தது அது ஏற்றுக்கொள்ளும். It will accept the person who obeyed for 1 year. இவனுக்கு எடுத்து அவனுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லிடும். For him it will be pushed out, he will be accepted inside. காட்டுல வேலை செய்ய போறேன். I am going to work in the vineyard. அல்லது நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நாம் தேவனை பின்பற்றுவோம் அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நாம் கீழ்ப்படிந்து நாம் சொன்ன இடத்துல இருந்து சொன்ன ஆகாரத்தை சாப்பிட்டு பயிற்சிக்க வேண்டும். The more we follow the Lord, abide in the place where God tells you to eat the meat which God gives you and abide in the place. ஞானஸ்நானம் அல்லது பாவஸ்பாவம் போது என்று சொல்ற ஒரு பயிற்சி தான். Destroying the nature of sin, baptism is an exercise. அது ஒரே நாள்ல அந்த நீதி நமக்குள்ள வருவதில்லை. We cannot get the righteousness within one day. முதலாவது அது வருகிறது. From where it comes? பெரிய கீழ்ப்படியாமை மனுஷனை கண்டால், If you see a disobedient man, ஞானஸ்நானம் பெற்ற உடனே after taking baptism in the Holy Spirit, சாதாரணமான ஒரு ஆட்டுக்குட்டி போல மாறி விடுகிறான். he'll become like an ordinary lamb. அது ஒரு ஆரம்பம் தான். It's a beginning. ஆனா பின்னாட்கள் அவனுக்கு பல சோதனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. Latter day there are chances for him to have some temptation. அவன் உள்ளான மனுஷன்ல இருந்த அந்த பயிற்சி அந்த கீழ்ப்படிதல் தான் அவனை பாதுகாக்கும். The exercise in the inner man only will preserve him in the latter days. அதைத்தான் ரோமர்ல பவுல் எழுதும்போது, That's what the Lord speaks in Romans. உங்கள் அநீதியின் ஆயுதங்களாக பாவத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட உங்களுடைய சரீரங்களை நீதிக்கு அடிமையாக ஒப்புக் கொடுங்கள். Yield your members of instrument of unrighteousness. Now yield as members of righteousness unto holiness. அதன் முடிவு பரிசுத்தமாக்கப்படுதல். The end is holiness. முடிவோ நித்திய ஜீவன். The end is eternal life. ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. முடிவாகிய நித்திய ஜீவனை நாம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், To attain the end which is the everlasting life, ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய அவயவங்களை நீதிக்கு அடிமையாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். every day we must surrender our members to righteousness of God. அதற்கான ஆசாரியன் வெண்கல தொட்டியில கால்களையும் கைகளையும் ஒவ்வொரு நாளும் கழுவ வேண்டும். Every day priest must wash his hands and feet in the brazen laver. ஒவ்வொரு நாளும் கழுவுதல் சொல்வது ஒரு காரியத்தை கலைஞ்சு போடுறது, ஒரு காரியத்தை தரித்து போடுறது. Washing every day means putting off something, putting on another thing. அதே போல நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பயிற்சிக்க வேண்டும். Every day we have to exercise. நோவா கொடுக்கிற ஆகாரத்தை சாப்பிட வேண்டும். Eat the food what Noah gives. அந்த அறைக்குள்ள இருந்து அதுக்கு பயிற்சிக்க வேண்டும். Exercise abiding in the room. அப்பொழுதுதான் அதுக்கு ஏற்பாடு உண்டாகும். Only then you will have rest. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. நம்மை கர்த்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வைக்கிறார். God is keeping you in a particular place. இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றுவார். Suddenly the Lord will transfer you. கர்த்தர் எந்த இடத்துல வைக்கிறாரோ, எங்க கொண்டு போகிறாரோ அதுக்கு கீழ்ப்படிந்து அந்தந்த இடத்துல நீ எவ்வளவு பயிற்சிக்கிறியோ அவ்வளவு உனக்கு இளைப்பாறுதல். Wherever God keeps you, abide there, exercise, the more you will have rest. சுபாவம் நம்மை விட்டு நீங்கும். Unsanctified natures will depart from us. ஆனா கர்த்தர் அவனுடைய அளவுக்கு ஏற்றவாறு தாங்கக்கூடிய விதத்துல தான் சோதனைக்கு இடம் கொடுப்பார். God will permit trials according to your measure.
so that you may bear it. அதனால பயிற்சிக்க வேண்டும், நடத்த வேண்டும் என்று நாம் மிஞ்சின பாடத்தை வைத்தால் அது அவனுக்கு அது ஒரு தண்டனை முடியும். Example, if you try to take overburden so that they may exercise, it will end up in loss. அவனுக்கு அளந்தது எப்படியோ, according to the measure given to them, எப்படியோ, how it was given to them, அதுக்கேற்றவாறு கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார். accordingly God will lead us. ஒரு நெறிந்த நாணலை முறிக்க மாட்டார். He will not bruise the broken reed. மங்கிய இலையை அணைக்க மாட்டார். He will not quench the smoking flax. அவர் கரவலாடுகளை மிதுவாக நடத்துவார். The weaker ones he will lead in a tender way. ஆட்டுக்குட்டிகளை தோளிலே சுமப்பார். The kids' lamb he will take on the shoulders. Praise be to God. பயிற்சிக்க வேண்டும், கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொன்னாலும், though you say exercise and obey, அந்தந்த ஆடுகளுக்கு தன்னை அறிந்து அதற்கேற்றவாறு தான் கர்த்தர் நடத்துகிறார். knowing the state of the sheep, only God will lead the sheep. சில சந்தர்ப்பத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சமயம் வந்தாலும், some people, though they have such circumstances, நம்மை தாழ்த்தி விட்டால் அந்த சோதனை நமக்கு திரும்ப வராது. if they humble themselves, again the temptation will not come to them. இப்படி அந்த நோவாவுக்குள்ள இருக்கிற அந்த மிருகங்கள் நோவாவுடைய ஆகாரத்தை புசித்து அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பாவத்துக்கு மறித்து தேவனுக்கு பிழைத்திருக்கிறேன் என்று எண்ணி அவங்களுடைய இளைப்பாறுதலை அவைகள் அனுபவிக்கிறது. The beast in the ark every day eating the food which Noah gives, they confess, we are dead to the world, alive to the Lord Jesus Christ. They are abiding in rest inside the ark. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ஒரு குறித்த நாள் வந்தவுடனே, when an appointed day come, கர்த்தர் என்ன சொல்றார்? what did the Lord say? அந்த நோவாவில் அவனுடைய குடும்பத்தை அது எல்லா ஜீவராசிகளையும் அது வெளியே வர சொல்கிறார். God is telling Noah and his children and the living creatures to come out. அவர்கள் ஒரு புதிய யுகத்துக்குள்ள வருகிறார்கள். They are entering a new world. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ஆகையால அது அர்த்தம் என்ன? What does it mean? அவர்கள் பேரை விட்டு வெளியே வரும்போது, when they came out of the ark, எங்களுக்கு உயிர்த்தெழுதல் உண்டுங்கிற நம்பிக்கையோடு வருகிறார்கள். they are coming with the hope of resurrection. அதான் ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்துல, Romans chapter 6 verse 11, what do we read? அப்படியே நீங்களும் உங்களை பாவத்திற்கு மரித்தவர்களாகவும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். மரணத்தின் சாயலை எடுத்திருந்தார், உயிர்த்தெழும் சாயலை. மரணத்தின் சாயலை 6:5 ஆதலால் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களானால் அவர் உயிர்த்தெழுதலின் சாயலிலும் இணைக்கப்பட்டிருப்போம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. மரணத்தின் சாயல்ல ஞானஸ்நானத்திலே இணைக்கப்படுகிறோம். We have been planted together in the likeness of his death in baptism. அப்படி இணைக்கப்பட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டால், when we have been called and blessed, உயிர்த்தெழுதல் சாயல் அல்ல, மூல பாஷையில உயிர்த்தெழுதல்ல நாங்கள் இணைத்திருப்போம். not in the likeness of resurrection, in the original tongue we will join in the resurrection. நாம் மரித்தோர்ந்து உயிர்த்தெழுந்து சுதந்திரவாதியா மாற வேண்டும் என்றால் நாம் ஞானஸ்நானத்துல அந்த கிருபை நமக்குள்ள வருகிறது. if we have to become heirs by resurrection, by baptism, the grace is coming inside us. வேலைக்குள்ள வந்தது மாத்திரமல்ல, not only coming inside the ark, நாம் தேவனுக்கு பிழைத்திருக்கிறது மாத்திரமல்ல, not only alive in Christ. ஒரு நாள் கதவு திறக்கப்படும். one day the door will be open. நான் ஒரு வெளி உலகத்துக்கு வருவேன். I will come to the new world. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல்ல நான் பங்கு பெறுவேன். I will partake in the resurrection with Jesus. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அப்படி இந்த பேழைக்குள்ள இருக்கிறவர்கள் அந்த நம்பிக்கையோடு தான் அதுகள் காணப்படுகிறது. those who are abiding in the ark, they have to wait with this hope. நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றாலும் இந்த மரணத்தின் சாயல்ல எவ்வளவு கூட தியானிக்கிறோமோ அவ்வளவு கூட புதிய ஜீவன் உயிர்த்தெழுதல் அல்லவர் நம்மை நிரப்பிக் கொண்டே இருக்கும். though we receive the Holy Ghost, the more we meditate the likeness of his death and resurrection, the more part of resurrection will work in us. அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய சரீரம், நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சேர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு அவருடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தப்படுகிறோம். slowly our body, soul, spirit will quicken, we prepare for the coming of the Lord. இது ஒரு இந்த ஞானஸ்நானத்துல உருவாகிறது ஒரு தேவபுத்திர விசுவாசம். it's the faith of the Son of God what we get in baptism. அந்த ஞானஸ்நானத்துல ஆரம்பமாகி starting in baptism, அது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துல தொடர்ந்து continuing in the Holy Spirit, நிச்சயத்துல வெளிப்படும் போது when coming appearing eternity, ஜாதி பாஷை தேசம் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது. caste, creed, language, all the feelings will go. அதான் கிறிஸ்துவின் மரணத்தினால் மூடப்படும் போது, when you covered the death of Christ, அல்லது மரணத்தை தரித்துக் கொள்ளும் போது, when you're putting on the death of Christ, நாம் எல்லாரும் விசுவாசத்தினால தேவ புத்திரரா இருக்கிறோம். we are sons of God by faith. கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் Galatians chapter 3 26. நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவை பெற்ற விசுவாசத்தினால் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறீர்களே. கிறிஸ்து இயேசுவை பெற்ற விசுவாசத்தினால தேவ புத்திரரா இருக்கிறீர்கள். you're all the sons of God by faith in Christ Jesus. அப்ப
பேழைக்குள்ள இருக்க மிருகங்களை கேட்டால் என்ன சொல்லும்? If you ask the beast in the ark, what will they say? மனுஷரை கேட்டால் என்ன சொல்லும்? If you ask the men, what they will say? நாங்கள் ஒரு பேழைக்குள்ள இருக்கிறோம். We are inside the ark. அந்த பேழையை சுற்றி ஒரே கருப்பா இருக்கிறது. The surrounding ark, everything is black. எங்களுக்குள்ள ஒரு மனுஷன் எங்களுக்கு தேவையான ஆகாரங்களை கொடுக்கிறான். One man is giving needed food for us. நாங்கள் அதை புசிக்கிறோம். We are eating the food. அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருக்கிறோம். We are obeying him. அதனால எங்களுக்குள்ள ஜாதி வித்தியாசம் இல்ல. We don't have caste difference. ஆண் பெண்ணுங்கிறது இல்ல. We don't have language difference. நாங்கள் எல்லாரும் தேவபுத்திரரா இருக்கிறோம். We are all sons of God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அந்த மிருகங்களுக்குள்ளே அப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவம் உண்டாயிற்று. Even among the animals such a character came. அதே போலதான் பொருள்ல பவுல் பேசும்போது in the truth when Apostle Paul speaks, விசுவாசத்தினாலே நீங்கள் எல்லாரும் தேவபுத்திரர். You are all sons of God by faith. யூதன் என்றும் இல்ல, கிரேக்கன் என்றும் இல்ல, no Jew nor Greek, அடிமை என்றும் இல்ல, சுயாதீனம் என்றும் இல்ல, no bond or free, ஆண் என்றும் இல்ல, பெண் என்றும் இல்ல, no male or female. நீங்கள் எல்லாரும் தேவபுத்திரரா இருக்கிறீர்கள். We are all sons of God by faith. நீங்கள் எல்லாரும் தேவர்களா இருக்கிறீர்கள். You are all God's. இத ஞானஸ்நானத்திலே விசுவாசத்தினால அனுபவிக்க முடியும். This you can experience in baptism itself. யார் விசுவாசிக்கிறார்களோ, யார் அதுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் அனுபவிப்பார்கள். Those who believe and surrender, they will even experience it. விசுவாசித்தால் தான் தேவனுடைய மகிமையை காண முடியும். If you believe, only you can see the glory of God. எப்படி இருக்கிறாய் என்பதல்ல விஷயம். It's not a matter how you are. நீ விசுவாசிக்கிறியா இல்லையா என்பதுதான் விஷயம். The matter whether you believe or don't believe. ஆசர் கல்லறையிலே போய் என்ன சொல்கிறார்? What did the Lord say doing there? மார்த்தாள் என்ன சொல்கிறார்? What does Nathan say? 4 நாள் ஆயிற்று நாருமே. 4 days the body will be stinking. கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார்? What did the Lord say? நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். If you believe, you'll see the glory of God. இந்த ஜீவன் செய்து அவன் விசுவாசத்தை இழந்து போனால், நன்மணி சாட்சி இழந்து போனால், அவனுக்கு நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நாட்டெல்லாம் வெளிப்படும். If you lose the faith, the mystery of good conscience, he'll only face loss. அதனால தேவவசனம் மாறாது. God of God will not change. தேவ வல்லமை மாறாது. Power of God will not change. தேவ கிருபை மாறாது. Grace of God will not change. தேவனுடைய அழைப்பு மாறாது. Calling will not change. தேவனுடைய நோக்கம் மாறாது. Purpose will not change. யார் அவிசுவாசியாக மாறுகிறார்களோ அவர்களுக்கு தேவன் மாறி போகிறார். Those who become unbelievers, God spew them out. அதனால தான் மிகுந்த பலனுக்கு ஏதுவான தைரியத்தை, விசுவாசத்தை நீங்க விட்டு விடாதீர்கள். Don't put away the faith is the fruit with a great confidence. விசுவாசத்தின் தைரியத்தை விட்டு விட்டால் நாம் கெட்டு போறதுக்கு பின்வாங்குவோம். If you leave the reward of faith, we'll backslide. அதனால இந்த நாட்களில் விசுவாச ஜீவியத்தை நாம் புதுப்பிக்க வேண்டும். Let us renew our faith life. கிருபையின் வசனத்தை முற்றிலும் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். Catch hold of the word of grace. தினமும் பகலும் அதை அறிக்கை செய்ய வேண்டும். Day and night confess the word of God. அதன் மூலமா நம்மை உருவாக்கி நாம் உருவாய் மற்றவர்களை தைரியப்படுத்த வேண்டும். Let us form others, encourage others. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அப்படி இப்படி இந்த வார்த்தையை நாம் விசுவாசித்தால், When you believe the word of God like this, ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக பாவ சுபாவங்களை மேற்கொள்ளாதபடி நாம் பாவ சுபாவத்தை நாம் மேற்கொள்வோம். through the baptism, nature of sin not overcome us, we will know the nature of sin. ஒரு சகோதரன் சொன்னா, One brother told like this. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கிற ஜனங்களுக்கு மலேரியா ஜுரம் வரல. In a particular place, the person had malaria fever. அங்க இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. All people got surprised. இந்த பகுதியில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு மலேரியா ஜுரமே வரல. This area people have not got malaria fever. மலேரியா ஜுரம் வந்தா எப்படி உதறணும் செய்தாலும் You all know how shivering it will be there when malaria fever comes. அங்க யாருக்கும் உதறணும் காரணம் இல்லை. No one has shivering. என்ன காரணம்? What is the reason? கண்டுபிடிக்கலாம். கடைசியா அந்த இடங்களெல்லாம் சுற்றி பார்த்தா இந்த கொய்னாங்கிற ஒரு செடி அங்க தண்ணியில விழுந்து கிடக்கு. You know, when they invented and saw, there was a plant which was there, plant koina, that was upon the waters. ஒரு ப்ரொஃபசர் சொன்ன காரியம் தான். It's what professor told. அது எவ்வளவு உண்மையா இருக்குது. I know how far is the truth. அந்த தண்ணியை அவர்கள் குடித்தார்கள். They drank that water. அதனால அந்த மலேரியா வரவே இல்லை. So malaria sickness did not come. அப்ப எங்க உண்மையான கொய்னா செடி கிடக்குதோ, Where the true koina plant is there, தண்ணியில கிடக்குதோ, where's the waters, அந்த தண்ணியை குடிக்கிறவர்களுக்கு மலேரியா ஜுரம் இல்ல. those who drink that water, no malaria disease. பாவத்துக்கு மறித்த தேவனுக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிற கொய்னா செடி எங்க கிடக்குதோ, எந்த தண்ணி இருக்கிறதோ அதை யார் குடிக்கிறார்களோ அவங்கள பாவத்துக்கு. Wherever that plant is there, we say, I am dead unto sin, alive in Christ. There sin will not have no power over you. பாவ சுபாவம் உதற வைக்கிறது. The nature of sin make you to shiver. அதுக்கு நீங்க என்ன பரிகாரத்தை தேடுகிறீர்கள்? What are you going to do atonement for this? அந்த
செடி மேல போகிறீர்களா? Are you going to the plant? மோசே ஒரு மரத்தை செடி மேல போட்டார். Moses took a plant and put in the water. அது மாறா மதுரமாக மாறிச்சு. Mara became sweet. அதே போல In the same way, இயேசுவாய மரத்தை oh Jesus the tree, அந்த தண்ணியில போடும்போது when you put in the waters, பாவத்துக்கு மரித்த தேவனுக்கு பிழைச்சிருக்கேங்கிற அந்த மரத்தை தண்ணியில போடும்போது when you put the water telling us dead in Christ, alive, dead in sin and alive in Christ, இந்த பாவ சுபாவம் விட்டு நீங்க nature sin will depart from you. அது முன்னாடி நெருங்கவே It cannot come near to you. மேல நீ ஜெயம் கொடுப்பாய். You will go from overcomer. Praise be to God. நோவா ஒரு பேழை உண்டாக்கினார். Noah built an ark. அதனால அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான். And because he got testimony, he was righteous. அவன் கர்த்தரை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னே அவன் நீதிமானாக இருந்தான். Before the Lord could meet him, he was found righteous. கொஞ்சம் நீதியை கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்து முழு உலகத்துக்கும் இன்றைக்கும் எத்தனையோ மனுஷ வர்க்கத்துக்கு கர்த்தர் ஆசீர்வாதமாக்கி. That little righteousness, God increased righteousness. Even today, God has made Noah blessing for so many people. அவன் காணாத அவன் விசுவாசித்தான். He saw the things which he didn't. He believed the things which he did not see. இன்றைக்கு கர்த்தர் லேசான காரியத்தை போல ஒரு காரியத்தை ஒருவர் பேசலாம். God today may talk ordinary things to you. அது ஒரு சின்ன வார்த்தையா இருக்கலாம். It's a small word. நீ நினைக்க கூடாது. You must not think like this. பெரிய வல்லமை என்ன சந்திக்க வேண்டும். I want a great power to meet me. அற்புதம் செய்ய வேண்டும். I want to see great miracles. நம்மை கண்டு உலகமே அசைய வேண்டும். Whole world must take seeing us. அப்பொழுது நான் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறேன். Then I'll believe God. அது பலவீனர்களுக்கு உரியது. That is to the weak people. ஆனால் உனக்குள்ள ஒரு மேன்மையான கிருபையை கண்டா, If the Lord sees a precious grace, உனக்குள்ள ஒரு கொஞ்சம் உண்மை இருக்கும்போது, little bit of faithfulness, கொஞ்சம் மாவு இருக்கும்போது, little bit of flour, சில அப்பங்கள் இருக்கும்போது, little bit of loaves, கர்த்தர் வாங்குவார். God will take it. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். He will bless it. ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு உன்னை To ஆசீர்வாதம். thousands and lakhs, God will make you a blessing. நீ தரிசித்து நடக்க வேண்டாம். Don't walk by sight. விசுவாசித்து நட. Walk by faith. உன்னை கர்த்தர் அழைக்கிறார். The Lord is calling you. உங்களுக்கு உண்மையை வைத்து ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குறதுக்கு கர்த்தர் உன்னை அழைக்கிறாரா? Seeing the faithfulness, God says, I will make you a great nation. நீ அழைத்தார். When the Lord calls you, நீ உன்னை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். you are anointed. நோவாவை போல அநேக ஜாதிகளுக்கு நீ ஆசீர்வாதமா இரு. Like Noah, you will be a blessing for many nations. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. அவன் வெளி உலகத்துக்கு வந்தான். He came to the outer world. அவன் விட்டது கொஞ்சம். He left little bit. ஆனால் பெற்றுக்கொண்டது ஏராளம். He got abundance what he received. ஜீவன் செய்த பரிசுத்தவான்கள் 1000 வருஷ ஆட்சிக்கும் பின்பு நிச்சயத்தில் பிரவேசிப்பார்கள். Overcoming saints will enter even in the millennium. They'll enter in the eternity. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. பாவ சுபாவத்துக்கு நாம் மரிக்க வேண்டும். தேவனுக்கு என்று பிழைத்துக்க வேண்டும். Dead to the nature of sin, alive in God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ஆபேலுடைய வெளிப்படுத்தும்படி அவன் இரத்தத்தின் வல்லமை வரைக்கும் வந்தான். Be able to the revelation, he came to the point of blood. நோவா பேழையிலிருந்து வெளிப்படுத்தும் வரைக்கும் வந்தான். Noah came to the revelation of the ark. ஆபிரகாமோ முழு உலகத்துக்கும் ஆசீர்வாதமாக அந்த சந்ததியை பற்றி வெளிப்படுத்துவதற்குள்ள வந்தான். Abraham got the revelation of a generation to be a blessing to the whole world. நம்மை ஒவ்வொரு படிப்படியாக நடத்துவார். Step by step the Lord will take us. ஒரு நாள் அவருக்கு ஒப்புடுத்து கீழ்ப்படிந்து இருக்கும்போது, When we surrender every day to the Lord, அவனுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம். we will be a blessing for many people. நம்மை பாதுகாப்பார். May the Lord will bless us. நாட்கள்ல நடந்து போல நடக்கும். It will happen as it is in the days of Noah. அதுல சிலர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். Few were saved. இடுக்கும் நெருக்கமான வாசல் வழியாக பிரவேசிங்கள். Enter the narrow and the straight path. அங்க கண்டுபிடிக்கிறவர் சிலர். Only few will be found there. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அப்போ சிலர் என்று சொன்னா ஒரு கொஞ்ச ஜனம். Few means little group of people. நோவாவுடைய குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட்டது. Noah's family was saved. பரலோகத்துக்கும் பூலோகத்துக்கும் உள்ள குடும்பத்துக்கும் தான் சபை. The church of God is placed there, family between heaven and earth. அந்த குடும்பத்துக்கு நாமகரணர் தான் இயேசு. The Jesus, the author of that house. காலம் நிறைவேறும் போது கூட்டப்பட வேண்டும். When the time is fulfilled, they must be gathered. பூமியில் இருக்க குடும்பமாகிய சபை அவரோடு ரட்சிக்கப்படும். Then the church which is on the earth will be saved. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அந்த ரட்சிப்புக்காக தான் இயேசு சிலுவையில் மரித்தார். For that salvation, Jesus died on the cross. குடும்பமா இருக்கிறோம், சிலரா இருக்கிறோம். We are family, we are few. கர்த்தர் வரும்போது, When the Lord comes, பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் கூட்டும்போது, when the Lord is gathering the people in heaven and the earth, குடும்பமா ரட்சிக்கப்படுவோம், சிலரா ரட்சிக்கப்படுவோம். as the family will be saved, as the few people will be saved. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. இதை நோவா விளங்கிக் கொண்டார். Noah understood it அதனால ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். because that he was blessed. நாம் விளங்கிக் கொண்டு கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டோம். Let us also believe and let us be blessed by him. இதற்கு உதவி செய்வார். May the Lord help us. Oh
கிருபையும் அளித்திடுவார். ஆதிகள் காத்து கரங்களை விரித்து, ஆதிகள் காத்து கரங்களை விரித்து, ஆவலாய் துணை அழைக்கிறாரே, அழைக்கிறாரே. ஆதிகள் காத்து கரங்களை விரித்து, கரங்களை விரித்து, ஆவலாய் துணை அழைக்கிறாரே, ஆவலாய் துணை அழைக்கிறாரே. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். We have heard a heavenly message about Noah and his ark. நோவாவும் அவனுடைய பேழையை பற்றிதான பரலோகத்தின் செய்தியை நாம் இப்பொழுது கேட்டோம். Now we all are within the ark of Noah. Now we all are within, entered into the ark of Noah. நாம் எல்லாரும் இப்போது நோவாவின் பேழைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறோம். Now by faith we are hearing a great voice of rain. நாம் இப்பொழுது விசுவாசத்தினால நாம் ஒரு பெரிய மழையின் சத்தத்தை நாம் கேட்கிறோம். Everyone should hear the great voice of rain. ஒவ்வொருவரும் பெருமழையின் சத்தத்தை விசுவாசத்தால் கேட்க வேண்டும். And that rain is going to lift up this ark into heavenly places. அந்த மழையானது இந்த பேழையை பரலோகத்திற்காக அது எடுத்து செல்கிறது. How many of you believe that I am going to hear a heavenly voice of great rain or revival? உங்களில் எத்தனை பேர் அந்த பரலோகத்தினுடைய பெருமழையின் சத்தத்தை கேட்கிறீர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறீர்கள்? I am going to hear a voice of a great revival. நான் ஒரு எழுப்புதலின் சத்தத்தை நான் கேட்க போகிறேன். I am hearing a voice of great rain of God. நான் தேவனுடைய பெருமழையின் சத்தத்தை நான் கேட்கிறேன். Now after that rain the ark is going to be lifted up towards heaven. அந்த மழைக்கு அப்புறம் இந்த பேழையானது மேலே எடுத்து செல்லப்படுகிறது. In the same manner now that is going to be happened. அது போலவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இது நடக்க போகிறது. Shall we all close our eyes? நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடுவோமாக. Shall we by faith believe that I am hearing a great power, great voice of revival? விசுவாசத்திலே நான் பெருமழையின் சத்தத்தை எழுப்புதலின் சத்தத்தை கேட்கிறோம் என்று நாம் விசுவாசிப்போமாக. Yes, that rain is coming down from heaven. ஆம், அந்த பரலோகத்திலிருந்து அந்த மழை என் மேல் பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது. If possible, close your eyes and stand on your knees. Otherwise, be seated in the same manner. முடிந்தால் கண்களை மூடி முழங்கால் நிறுவுங்கள், இல்லாவிட்டால் நீங்கள் அந்த இடத்திலே உட்காருங்கள். But it is true, the rain is coming down from heaven. ஆம், இது உண்மைதான். பரலோகத்திலிருந்து அந்த மழையானது உங்கள் மேல் வந்து கொண்டிருக்கிறது. That rain is coming down from heaven. ஆம், பரலோகத்திலிருந்து அந்த மழை உங்கள் மேல் வருகிறது. That is going to take you towards heaven. அந்த மழையானது உங்களை பரலோகத்துக்கு நேராக எடுத்து செல்கிறது. We are going to lift up towards heaven. பரலோகத்துக்கு நேராக நீங்கள் எடுத்து செல்லப்படுகிறீர்கள். Yes, the rain is coming down. ஆம், அந்த மழையானது வந்து கொண்டே இருக்கிறது. Believe that rain is coming down for you. உங்கள் மேல் உங்களுக்காக அது வந்து கொண்டிருக்கிறது. விசுவாசியுங்கள். You are now going to heaven by spirit. நாங்கள் ஆவியிலே இப்பொழுது பரலோகத்துக்காக செல்கிறோம். We are now going to heaven through spirit. நம் ஆவியின் மூலமாக இப்பொழுது பரலோகத்துக்கு எடுத்து செல்கிறோம். Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus, let the revival may come now. இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுது அந்த எழுப்புதல் வருவதாக. In the name of Jesus, let a great rain come down from heaven. இயேசுவின் நாமத்தினாலே அந்த பெருமழையானது பரலோகத்திலிருந்து இப்பொழுது வருவதாக. In the name of Jesus, let the ark may be lifted up to heaven. இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த பேழையானது மேலே எடுத்து செல்லப்படுவதாக. In the name of Jesus, let everyone may be taken to heaven by the Spirit. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஒவ்வொருவரும் ஆவியினாலே மேலே எடுத்து செல்லப்படுவதாக. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் நமக்கு ஆமென். ஹalleluya. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் வேகள் பறந்தோடும். ஆமென். இயேசுவின் நாமத்தில் நிற்கும் போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பாரோ? ஆமென். இயேசு இயேசு நாமத்திலே ஜெயம் நமக்குண்டு. ஆமென். இயேசு என்னும் நாமத்தில், இயேசு என்னும் நாமத்தில் ஜெயம்
இயேசு என்னும் நாமத்தில் கைகள் பறந்தோடும். இயேசுவின் நாமத்தில் நிற்கும் போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பாரோ? இயேசு இயேசு நாமத்திலே ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசு என்னும் நாமத்தில் இயேசு என்னும் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. அல்லேலூயா. இயேசு என்னும் நாமத்தில் இயேசு என்னும் நாமத்தில் கைகள் பறந்தோடும். இயேசுவின் நாமத்தில் நிற்கும் போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பாரோ? இயேசு இயேசு நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசு நாமத்தில் நிற்கும் போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பாரோ? இயேசு இயேசு நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசுவின் நாமத்தில் நிற்கும் போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பாரோ? இயேசு இயேசு நாமத்திலே ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசு நாமத்தில் நிற்கும் போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பாரோ? இயேசு இயேசு நாமத்திலே ஜெயம் நமக்குண்டு. நாமத்திலே ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசு இயேசு நாமத்திலே ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசு இயேசு நாமத்திலே ஜெயம் நமக்குண்டு. Yes, on that day the whole ark totally that went up towards heaven. அந்த நாளில் அந்த பேழையானது முழுவதுமாக பரலோகத்துக்கு நேராக எடுத்து செல்லப்பட்டது. All the people and all the insects and the animals within the ark lifted up towards heaven. அன்று எல்லா ஜனங்களும் எல்லா மிருகங்களும் உட்பட பேழையானது பரலோகத்துக்கு நேராக எடுத்து செல்லப்பட்டது. In the same manner all the people here must be lifted up. Everyone should be lifted up to heaven. அதுபோலவே இன்று கூட எல்லாரும் பரலோகத்துக்கு நேராக நாம் இன்று எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும். Everyone should go. All must go. ஒவ்வொருவரும் நாம் போக வேண்டும். All must be lifted up. ஒவ்வொருவரும் எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும். In the name of Jesus. இயேசுவின் In நாமத்தினாலே. the name of Jesus. இயேசுவின் In the நாமத்தினாலே. name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Amen. Amen.
Yes. And that day, all flesh, everything completely ruined and destroyed, which were outside of that ark. அன்று வேலைக்கு வெளியே இருந்த எல்லா மிருக ஜீவன்களும் எல்லா ஜீவன்களும் அழிக்கப்பட்டு போயிட்டது. They all were unwanted things, unwanted items. அவைகள் எல்லாம் தேவைப்படாத காரியங்களாக இருந்தது. In the same manner, what are the unwanted items within the people of God? Now we are commanding that must be destroyed now. அதுபோல தேவஜனங்களின் மத்தியிலே தேவையில்லாத காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தினால அவைகள் அழிக்கப்படும்படியாக நாங்கள் கட்டளையிடுகிறோம். Every sickness, every unclean spirit must be now completely ruined, destroyed by the power of Christ. ஒவ்வொரு வியாதிகளும் இயேசுவின் நாமத்தினால அழிக்கப்படுவதாக. Every sickness must be ruined. ஒவ்வொரு வியாதிகளும் அழிக்கப்படுவதாக. Every unclean spirit must be destroyed. ஒவ்வொரு அவிசுவாசத்தின் ஆவியும் அழிக்கப்படுவதாக. The fire is coming down to destroy everything. அவர் அழிக்கும்படியாக அவருடைய அக்கினியானது வந்து கொண்டிருக்கிறது. Fire is coming to destroy everything. எல்லாவற்றையும் அழிக்கும்படியாக அக்கினியானது வந்து கொண்டிருக்கிறது. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினால Be destroyed. எல்லாம் அழிக்கப்படுவதாக. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினால Be destroyed. எல்லாம் அழிக்கப்படுவதாக. Destroyed. அழிக்கப்படுவதாக. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, rabaka shira kadula balakadula. Dibana bala bakada bala 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 balakadula. Dibana bala bakada bala bala shira kadula. Dibana yesira. Dibana bakada badula bala bakada balakadula. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, rabaka rabaka shira kadula bala bakadula. Dibana bala bakada bala 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 bakada balakadula. Dibana bala bakada bala 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 balakadula. Amen, 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 amen. Oh, rabaka rabaka shira kadula. Dibana bakada bala bala. Aviyale vidudalaye. அவியாலே விடுதலையே. Amen. அவியாலே விடுதலையே. 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 Yes, standing in the grace of God, we are telling surely that many people received the cure or healing of God. கிருபையிலே நாங்கள் நின்று கொண்டு நாங்கள் நிச்சயமாக சொல்கிறோம், இப்பொழுது அநேகர் விடுதலை பெற்றிருக்கிறார்கள். Many unclean spirits fled away from us. அநேகரிலிருந்து அவிசுவாசத்தின் ஆவி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. Many unclean spirits fled away from us. அசுத்த ஆவி அநேகரிலிருந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. Believe the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் விசுவாசியுங்கள். He is doing miracles in your life. உங்கள் மத்தியில் அவர் அற்புதங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். He is doing miracles in your life. He is doing miracles in your life.
உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் அற்புதங்களை செய்கிறார். Believe that. அது விசுவாசியுங்கள். Jesus is here. இயேசு இங்கே இருக்கிறார். He is doing miracles in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் அற்புதங்களை செய்கிறார். Believe and say, sing and the chorus again. இதை விசுவாசித்து நீங்கள் பாடுங்கள் மீண்டுமாக. Believe and sing this chorus again. Clap your hands. கையை தட்டி நீங்கள் விசுவாசித்து இந்த பாடல்களை மீண்டுமாக பாடுங்கள். ஒரு கூட பாடுங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுங்க. அவியாலே விடுதலையே 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 Deliverance by the blood of Jesus. Man is dead, he got deliverance. Deliverance in the nature of sin. Where there is anointing, there is liberty. Even the coming of the Lord will be a deliverance for every man. Let us be delivered, having a glorious liberty, being delivered the bondage on this earth. Surrender for the deliverance. எங்களை அன்பாய் நேசிக்கிறதா நல்ல இயேசுவே, இந்த 2ஆம் நாள் கன்வென்ஷனுடைய மாலை வேளையிலே கர்த்தர் எங்களுடைய மத்தியிலே கடந்து வந்து நீ பேசினதான ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய பாடல்களை எல்லாம் கர்த்தர் பொறுப்படுத்த ஆசீர்வதித்தீரே, ஸ்தோத்திரம் ஐயா. சாட்சிகளை கர்த்தர் பொறுப்படுத்த ஆசீர்வதித்தபடியால் துதிக்கிறோம். தேவரீர் பேசினதான ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த மாலை வேளையிலே கர்த்தாவே, நீதிமானாய் காணப்பட்டதான நோவா எப்படியாய் தன் ஜீவிதத்தையும் தன் குடும்பத்தையும் பாதுகாத்து கொண்டான் என்றதான காரியத்தை நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினபடி ஆளுமை துதிக்கிறோம். ஞானஸ்தான சத்தியத்தின் மூலமாய் கிடைக்கிறதான ஆசீர்வாதத்தை பற்றி கர்த்தாவே தெளிவாய் நீர் எங்களோடு கூட எச்சரித்தபடி துதிக்கிறோம். அவன் தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் கொஞ்ச காரியங்களை கர்த்தருக்காய் செலவழித்ததான வேளையில் அதிக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொண்டான்றதான சத்தியத்தை நீர் எங்களுக்கு காண்பித்தீரே, துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. தேவரீர் இந்த நாட்களிலே இந்த ஆழமான சத்தியத்திற்கு அநேகர் தங்களை ஒப்புக் கொடுக்கும், அதன் மூலமா ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம். அழிவுள்ளதான ஒரு மனுஷனுடைய ஜீவிதத்தில் கர்த்தாவே அழியாத காரியத்தை நீ வைத்திருக்கிறபடியால கர்த்தாவே அந்த நித்திய நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படியா இந்த ஞானஸ்தான சத்தியத்துக்கு தங்களை முற்றிலுமா ஒப்பு கொடுத்து அதன் மூலமா அவர்களான ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் கர்த்தாவே. அந்த உபதேசத்தின் மூலமாய் கிடைக்கிறதான ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் உதவி செய்ய முடியாது கர்த்தாவே, நீர் கிரியை செய்ய முடியாது வேண்டுகிறோம். இந்த சத்தியத்துக்கு கர்த்தாவே அநேகர் தங்களை ஒப்பு கொடுக்க கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. அவன் தன்னுடைய ஜீவித்துள்ளதான எல்லாவற்றையும் கர்த்தருக்கு என்று செலவழித்ததான வேலை நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை பெறக்கூடியதான விதத்திலே கர்த்தர் உதவி செய்தீரே, ஸ்தோத்திரம். ஒரு அழியாததான கர்த்தாவே ஒரு ஜீவிதத்தை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்தீரே, காய் துதிக்கிற சுவாமி. எங்களுடைய ஜீவிதத்திலே கர்த்தாவே அழியாமையை நீர் விரும்புகிற தேவனா இருக்கிறபடியா
அதற்கு நீங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிற கர்த்தாவே, இந்த சத்தியத்திற்கு இந்த அநேக கீழ்ப்படிந்து கர்த்தாவே உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக ஜீவிக்க உதவி செய்யும். இன்னும் நடக்க போறதான ஒவ்வொரு கூட்டங்களின் மூலமாய் ஆழமான காரியங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி கர்த்தாவே அந்த சத்தியத்திற்கு தங்களை ஒப்புக் கொடுத்து கர்த்தாவே உம்முடைய வருகைக்கு இந்த ஒரு கூட்ட ஆத்துமாக்களை இந்த இடத்துல கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்த முடியாது வேண்டிக் கொள்கிறோம். எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கருத்துல தருகிறோம். சகலவற்றை நீரே பொறுப்படுத்தி நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் பிதாவே. Hallelujah.